मोबाइल का एक हाथ दिया तो हवा ना সম্মানিত ভক্তবৃন্দ, মাতাজি এবং দিদিরা যারা আছেন, যারা উলুধ্বনি পারেন, একটা সময়ের পরে আপনারা একটু উলুধ্বনি দিয়ে সম্মানিত ভক্তবৃন্দ, আমাদের আজকের আকর্ষণ, আমাদের তৃতীয় বক্তা শ্রী মিলন রবিদাস মহন্ত, সমাজসেবক, ধর্ম অনুরাগী, উদিয়াখালী গাইবান্ধা থেকে আগত। আমি তাকে তার মহামূল্যবান ধর্মীয় আলোচনা পেশ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ओम सत्यव्याप्ति मनिटरটা একটু বাড়াই দিবেন, মনিটরটা। ओम ब्रह्म सच्चिदानंद गुरु आदि पुरुष अनाम कृपा करहु निज दास पर चरण में कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांत कर्ण भुजंग शयन पद्मनाभम सुरेश्वर विश्व आधारं गगन सदृशं मेघ वर्ण च शुभंगम लक्ष्मीकांत कमल नयन जोगी विधान गम्भे वंदे विष्णु भव भव हरणं सर्वलोकनाथं। गुरु तो विष्णु समान है, विष्णु गुरु एक जानहु प्रकटत पालत लखावत सोई। ओम सोहं सतनाम सत्य नाम ओंकार शिव नारायण गुरु आपु आधार पार ब्रह्म परमात्मा गुरु दुखरन स्वामी से बंदगी बंदगी गुरु गादी से बंदगी पंथ लिखावन संत शिव नारायण स्वामी महाराज जी से बंदगी परंपरा समस्त संत महंत महात्मा को चरण कमल से बंदगी। यहाँ पर आज के प्रधान वक्ता द्वितीय वक्ता एवं रामभद्रा सन्त सम्मेलन श्रीनारायण स्वामी जन्म जयंती सभार जे कमिटी सभापति साधारण सम्पादक सह शुरू करे समस्त सदस्यदेर एवं
আয়োজনকারী উপস্থিত বাবা মা ভাই বোন, আপনাদের সকলের চরণ কমল সে আমার বন্দগি সাহেব। আজ আমি পরম ধন্য, আজ আমি পরম ধন্য, অগণিত অগণিত সন্ত মহন্ত মহাত্মা সাধু গুরু বৈষ্ণব দের সম্মুখে আজ আমি দুই একটি কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। আমি নিজেকে পরম ধন্য মনে করি। এই অগণিত সাধু সন্তের মাঝে কথা বলার উপযুক্ত পাত্র আমি হতে পারি না। কথা বলতে গিয়ে অনেক ত্রুটি হবে, হতেই পারে। আমি সাধারণ একজন, সাধারণ থেকেও একজন সাধারণ মানুষ, ব্যক্তি মাত্র। আমি সাগরের এক ফোঁটা জল মাত্র, যা সাগরের তুলনায় কিছু না। এই জন্যে আমার ভুল হওয়াটা স্বাভাবিক, সকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর বিশেষত ভাষা भोजपुरी से कहीं ना बांग्ला से कहीं, नगरी से कहीं, नगरी सबे बुझेला तो अच्छा। जय संतपति। देखी माई लोग बाबू लोग, भाषा किंतु कोनो धर्म ना हो, भाषा कोनो धर्म ना हो। हमारे जो भगवान हन, जो पार परमात्मा परमेश्वर श्री हरि जी, भगवान श्री विष्णु जी, श्री परमात्मा जी, हम जगह के भजतनी बा हम जगह के मारतनी, वो असीम गुण के, असीम क्षमता के अधिकारी हन। पृथ्वी में एमन कोनो भाषा लेके जो ना बुझेलन। और भगवान का चाहेलन संत के हृदय के भावना, चेतना, चिंता, भाव के ग्रहण करेलन। ऐसे और एक बात प्रत्येक के होके खराब भावे ना ले। এই नागरी भाषा से, भोजपुरी भाषा से हमने के बांग्लादेशी हो जा, बांग्लादेश में बानी जा, अन्य राष्ट्र की हमके बंगाली हो जा, बांग्लादेश में बानी जा। बांग्ला भाषा से ई राष्ट्र के समस्त जात वर्ण सम्प्रदाय जितना आदमी बा बांग्लादेश में 18-20 कोटी जनता सबे केहू के करो भाषा व्यक्तिगत बुझे और ना बुझो, किंतु बांग्ला भाषा सबे बुझे नहीं जा। আর এই বাংলা ভাষা से जब संत बानी धर्मबाणी प्रचार हुई तो बाहर के आदमी अन्य सम्प्रदाय अन्य धर्म के आदमी बुझे पे लोग जे एकनियो के गो किछु बा। और जब अपने भाषा में हमनी के लोका के राख दी हल जी, तो हमनी कहनी जे हमनी के हिंदू ना माने सो ना बुझेला सन, बुझिया सन कहां से अपने भाषा में अपने अपने किसी से कहत नहीं जे अपने में राख देते नहीं जा। जो भारत वर्ष में रहती जा, भोजपुरी, आरा, पटना, छपरा, बलिया जौन जिला से हमने आई बन जा, उस जिला में जितना संप्रदाय के सनातनी, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बौद्ध, पठान जितना जात वर्ण संप्रदाय का आदमी बा सबे भोजपुरी भाषा से बोलेला। ओजा खातिर भाषा ठीक बा, किंतु एजा खातिर जब हमनी के दुनिया के बुझा जाए जी, तब ई जौन भाषा पूरा बांग्लादेश के भी बुझेला, विशेष करके तौने भाषा से बुझा जाए ताले सबे बुझे पाए। हमनी तो बुझे तो भाई यार ना बुझे नहीं तो बात ना। किंतु दोहा चौपाई जौन बा, दोहा चौपाई हिंदी से भोजपुरी से उच्चारण होई, किंतु व्याख्या बांग्ला से होई, जे सबे बुझे पाए। तो আমি प्रथम এই সভা কমিটিকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করি। এই কারণে এই সভা কমিটি মানুষ নয়, সভা কমিটিতে যারা আছে ওনারা মানুষ নন, ওনারা মহাসন্ত।
এবং মহা দৈব গুণ সম্পূর্ণ ব্যক্তি, মহাসন্ত বা দৈব গুণ সম্পূর্ণ যুক্ত ব্যক্তি না হইলে এত বড় মহৎ অনুষ্ঠান করার সম্ভব হইতো না। আগে যে বলছি মানুষ না, অনেকে তো অনেক রকম ভাবতেছে। এই জন্যে পূর্ব জন্মের স্বীকৃতি যদি থাকে, পূর্ব জন্মে যার যে ঘরে যেখানে যেমন অবস্থাতে জন্ম হোক, পূর্ব জন্মে যে ব্যক্তি যেমন কর্ম করবে, এই জন্মে তার জন্ম যেখানেই হোক, পূর্ব জন্মের স্বীকৃতি ধরে তার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ হবে। তাই এই কমিটি, এই আয়োজক কমিটির সাথে যত সন্ত মহাত্মাগণ জড়িত রয়েছেন, কিভাবে? কেউ অর্থ দিয়ে, কেউ কথা দিয়ে, কেউ পরিশ্রম করে শারীরিক, মানসিক, কায়িক, আর্থিক, বাচনিক এক একজন এক একভাবে সহযোগিতা করেছে। সকলেই কিন্তু সৎ, সকলেই স্বীকৃতিবান, সকলে ভাগ্যবান, সকলে ধন্যবান। এবং এই ব্যক্তিগুলো যেদিন অন্তিম কাল আসবে, পরব্রহ্মা পরমাত্মা দুঃখরণ স্বামী যেন এই ব্যক্তিদেরকে, এনাদের আত্মাগুলি যেন অন্য কোথাও না নিয়ে সোজা সতলোক বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি করে দেন। একবার বলো শান্তপতি গুরু ভগবান দুঃখরণ স্বামী কি, দুঃখরণ স্বামী কি, সিংহরান স্বামী মহারাজ কি, গুরু গাদি কি, জন্ম জয়ন্তী কি। আমি প্রথমে কয়েকটা অপশন নিয়ে কথা বলবো। প্রথম বক্তা শ্রীমান সন্ত শ্যামল রবি দাস, গাইবান্ধা, ললডাঙ্গা। উনি সুন্দরভাবে ওনার দৃষ্টিকোণ থেকে শাস্ত্রের যে আলোকপাত, সঠিক সিদ্ধান্ত যেটা শাস্ত্রের সাথে মিল রেখে সুন্দরভাবে আলোচনা করলেন। তার পরবর্তীতে আমার শ্রোতাবাজন বড় দাদা রবীন্দ্র দাস, উনি খুব সুন্দরভাবে ওনার আঙ্গিকে বলেছেন, প্লাস অনেকগুলি প্রশ্ন রেখে গিয়েছেন মহাত্মাদের কাছে, আমার কাছে না। কিন্তু সিনিয়র বক্তা যারা, তারা কিন্তু উপরে আছে, আমি জুনিয়র। যত বক্তাগণ আছে সব থেকে বয়স আমার কম, চিন্তা চেতনা, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান সব দিক থেকে আমার কম। এই জন্যে ওনাদের কাছেই সব প্রশ্ন জমা থাকে। হরিবল। তবে এবার আমি চলে যাব গুরু অন্যাস বিষয়ের উপর। প্রথমত আমরা এক একজন এক একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব। সবাই যদি একটা কথাই বলি, সবাই যদি শিবনারায়ণ স্বামীর জন্ম রহস্য নিয়ে কথা বলি, তাহলে আমরা শুধু একটাই জানবো, বাকিগুলা অনেক কথা আছে আমাদের অজানা থেকে যাবে। এই জন্যে শ্যামল বাবাজি সুন্দরভাবে উনি শিবনারায়ণ স্বামীজির জন্ম রহস্যটাকে সুন্দরভাবে ওনার গোত্র থেকে শুরু করে, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে, একবারে ভগবান ব্রহ্মা থেকে শুরু করে সমস্ত ইতিহাস উনি বলে দিলেন। খুব ভালো। আমি বাস্তবের সাথে মিল রেখে শিবনারায়ণ পন্থীর কিছু কথা বলবো। প্রথমত গুরু অন্যাস কি, গুরু অন্যাসটা কি, আর এই গুরু অন্যাসকে যারা মানবে, গুরু অন্যাসকে যারা মানবে তারা কেমন হবে। এই যে আমরা সন্ত একটা শব্দ, সন্ত একটা শব্দ কি, সন্ত কাকে বলে? আমরা সবাই কিন্তু সন্ত হয়েছি, সেজেছি, সন্ত আমরা মনে করি। কেননা গুরু অন্যাসে দুঃখরণ স্বামীজি সুন্দরভাবে আমাদেরকে যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করে দিয়েছেন শিবনারায়ণ স্বামীর মাধ্যমে, আমরা সেটা উপলব্ধি করেছি। একেবারেই সহজ, জলের মতন সহজ করে দিয়েছেন। সন্তারা সবদা পায়ে হতা সন্তা, শব্দ পাওয়া মাত্রই কানে সে ব্যক্তি সন্ত হয়ে যায়। আর বিনা গুরু শব্দরা পাওয়াহি অন্তা। যারা গুরু থেকে শব্দই পায় নাই, নিগুরুয়া ব্যক্তি, এরা কখনো পরব্রহ্মা পরমাত্মার অন্তভেদ, ধর্মের নিগুড় রহস্য, ধর্ম সম্বন্ধে তত্ত্ব আদি খুঁজে পাবে না।
বিনা গুরু শব্দ না পাওয়াহি অন্ত। গুরু শব্দ শ্রবণ না করা পর্যন্ত সে ব্যক্তি অন্তভেদ। কিসের অন্তভেদ? আমাদের প্রত্যেকের জন্ম দুইটা। প্রথম জন্ম হলো বাবা মার ঘরে, আর দ্বিতীয় জন্ম হলো গুরুর ঘরে। বাবা মার ঘরে যখন জন্ম হয় তখন প্রথম আমরা একটা ডিমের মতন থাকি, আর সেই ডিমকে দিয়ে যখন ছা হয় ওই বাচ্চা তখন পৃথিবী দেখে। তো আমরা যখন গুরুর কাছে প্রথম জন্ম বাবা মার ঘরে, দ্বিতীয় জন্ম যখন গুরুর কাছে মন্ত্রের মাধ্যমে দ্বিতীয়বার জন্ম হয়, তখন ওই ব্যক্তি পারব্রহ্মা পরমাত্মা সম্বন্ধে জানতে পারে। এর আগে কিন্তু ভগবান সম্বন্ধে সে জানতে পারে না। এই জন্যে আমরা যখন শব্দ নিতে যাব আমাদের অবশ্যই দীক্ষা নিতে হবে। অদীক্ষিত ব্যক্তি ধর্মের অধিকারী হইতে পারে না, এমনকি নিগুড়ার হাতে এক গ্লাস জল গ্রহণ করা যাবে না। এটা প্রমাণ আছে। শিবনারায়ণ স্বামী মহারাজজি সাদাশি ব্রাহ্মণের ছেলে ছিলেন। ব্রাহ্মণের ছেলে, 4 বর্ণের শিরোমণি। যখন সাদাশি সাহেব বললেন যে প্রভু मैं भी ब्राह्मण हुई, हम ब्राह्मण हुई, आपके का जल पिया सके नहीं? बोले ना, ब्राह्मण हो और चंडाल हो वो बात ना, गुरुमुख हो कि ना। তুমি কি গুরুমুখী হয়েছে? গুরুমুখ মানে গুরুমুখী হওয়া, গুরু থেকে মন্ত্র নিয়ে সমস্ত জীবন গুরুর আদেশে পালন করা, গুরুর আদেশকে শিরোধার্য করা, একে বলা হয় গুরুমুখ। আমরা কিন্তু গুরুমুখ নই। আপনারা, আমরা অনেকে না, আবার কিছু ব্যক্তি গুরুমুখ নয়, মন্ত্র নিচ্ছে, এরা একজন গুরুমুখ নয়। তোমরা কি? ওরা হলো মনমুখ। গুরুমুখী হলে গুরুর আদেশ পালন করত, গুরুর কথা শিরোধার্য হিসেবে মেনে নিত, নিত্য দৈনিক জীবন যাপন ধর্মের সহিত হতো। এই যে আমরা গাদির সামনে দাঁড়িয়ে বাবা কা চাহাতরা সন্ত শরণ, সৎ শব্দ তো সাধু, শুদ্ধ, পবিত্র। আজ থেকে আমি সাধুর শরণে, সন্তের শরণে, সত্যের শরণে শরণাগত হইতেছি। আর গুরুদেব সেই সত্যকে প্রদান করেন মন্ত্র রূপে। সত্য নাম ওঙ্কার, শিব নারায়ণ গুরু আপু আধার। এই সত্য নাম যখন আমাদের কানে আসে তখন আমরা গুরুমুখ হই। কিন্তু দীক্ষা নেওয়ার পরে আমরা যখন গাদি ঘর ছেড়ে বাহিরে আসি, আবার আগে যেমন ছিলাম তখন তেমনি আছি, একটু পরিবর্তন হয় নাই। দীক্ষার আগেও যেমন ছিলাম, যা যা খাইতাম, যা যা বলতাম, যেভাবে চলতাম, দীক্ষার পরও আমরা সেভাবে তাই খাইতেছি, তাই বলতেছি, সেভাবেই চলতেছি। দীক্ষার আগে আমরা সাঞ্জা বন্দেকে গুরুত্ব করি নাই, দীক্ষার পরেও সাঞ্জা বন্দেকে আমরা গুরুত্ব করতেছি না। ঠিক। এবং একজন শিষ্যের কর্ম কি, আমরা যে দীক্ষা নিচ্ছি, শিষ্যের কর্মগুলো কি আগে জানতে হবে। আপনি যদি কর্ম না জানেন, গতিবিধি যদি না জানেন, গন্তব্য যদি না জানেন, তাহলে আপনি কখনোই আপনার গন্তব্যে পৌঁছতে পারবেন না। এই রামভদ্রা গ্রামে আজকে জগৎগুরু শিবনারায়ণ স্বামী মহারাজজি জন্ম জয়ন্তী উৎসব শেষ হলে আগামীকাল সকালে যার যার ঘরে শেষে চলে যাবে, এখানে কেউই থাকবে না। তদ্রূপ আমরা পৃথিবীতে এসেছি, আমাদের একটা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য যদি সফল হয়ে যাবে সেদিন চলে যাব, আর উদ্দেশ্য যদি সফল না হয় আপনাকে আবার পুনর্জন্ম নিতে হবে। এখন আপনি কি পুনর্জন্ম আবার চান, নাকি এই জন্মেই আত্মাকে উদ্ধার করতে চান? যদি এই জন্মে, এক জন্মেই যদি আত্মাকে উদ্ধার করতে চান, তাহলে আপনাকে গুরুকর্ম করতে হবে। গুরুকর্ম কিভাবে করবেন? হৃদয় শব্দ বিচারকে ধরে গুরু সে ধ্যান, প্রাতঃ সময়, সন্ধ্যার সময় জপে শব্দ প্রমাণ,
হৃদয় শব্দ বিচারকে ধরে গুরু সে ধ্যান। হৃদয় শব্দকে বিচার করতে হবে। কোন শব্দ? যে শব্দ শিষ্য কানে প্রাপ্ত হয়। ধরে গুরু সে ধ্যান। গুরুর প্রতি আমাদেরকে ধ্যান ধরতে হবে। কোন গুরুর প্রতি ধ্যান ধরব? আর কোন শব্দকে বিচার করব? এবং প্রাত সময়, সন্ধ্যার সময় জপের শব্দ প্রমাণ। সকালে ব্রহ্মমুহূর্ত, প্রাত সময়, আর সন্ধ্যা 9 দিন 9 রাত, যে সময়টা মাঝে তাকে সন্ধ্যা বলা হয়। এই প্রাত সময় আর সন্ধ্যার সময় ওই শব্দকে আপনাদের জপ করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা ওই শব্দটাই জানি না, বেশিরভাগই জানি। আপনারা যারা যারা দীক্ষা নিছেন সত্য বলবেন, বীজ মন্ত্র কয়জন জানেন? সত্যটা বলবেন। বীজ মন্ত্র কয়জন জানেন? আপনারা আসল জায়গা ধরা, আসল ঘরে মশারি নাই, ঢেকির ঘরে চাঁদোয়া। দীক্ষা নেওয়ার পর যে শিষ্য বীজ মন্ত্র জপ করবে না, ওই শিষ্য দীক্ষা হয় নাই, হয় নাই, হয় নাই। কি বলছে? সুনারায়ণ স্বামীজি বলছেন, গুরুকে সবাদি চিহ্ন চেতনা হই, আর বৃথা জনমতে কর জানা জগ সই। গুরু से शब्द लिया पर यदि शब्द से चेत ना होके ओकर शब्द ली हल বৃথা झूठ। তার মানে ও অভিনয় সৎ রেখে বলে ও দীক্ষা কোনো কারুকার্য রেখে বলে। গুরুকে শব্দ চিনা চেতনা হই, গুরু থেকে শব্দ নেওয়ার পর যদি আপনার হৃদয়ে চেতনা না হয়, কি চেয়ে? আপনি কে? আমি কে? কোথা থেকে এসেছি? কেন এসেছি? কি আমার কাজ? কোথায় চলে যাব? কেন? মৃত্যু নামে একটা বস্তু পূর্বে ঠাকুর দাদা, দাদা, বাবা, মা, ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজন সবাইকে কেড়ে নিয়ে যাইতেছে। আমাকেও একদিন মৃত্যুর কবলে আসতে হবে। আমি যে মরবো, মৃত্যুর আগে আমার কি কোনো কাজ আছে? আমি যে মারা যাব, এই শরীরটা যে মারা যাবে, আমি তো মরবো না, এই শরীর মরবে। এই শরীর যে মারা যাবে, এই শরীরকে আধার করে যে আত্মা রয়েছে, আত্মার যে আত্মকর্ম, তা কি আপনার আমার হয়েছে? শব্দটা আপনারা কেন নেন? দীক্ষাটা কেন নেন? দীক্ষা নেওয়ার কারণটা কি? দীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্য হলো এই জগৎ থেকে ত্রাণ তার হওয়া, উদ্ধার হওয়া, পার হওয়া, ব্যাক টু গড হেড, পুনরায় ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়া। আমি যে পার ব্রহ্মা পরমাত্মার কাছে ছিলাম, সন্তলোকে বৈকুণ্ঠে, ভগবত ধামে, চিন্ময় ধামে, আমাকে আবার সেই বৈকুণ্ঠে যেতে হবে। এই জন্য কি করতে হবে? ওই শব্দটা আপনাকে জপ করতে হবে। কিভাবে? অহর্নিশি। সন্ত পন্থ, শিবনারায়ণ পন্থ সমস্ত পন্থ থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। কেন ঊর্ধ্বে? এই সন্ত পন্থে, শিবনারায়ণ পন্থে যে কথাগুলি, যে টপিকগুলি সন্তরা আমাদেরকে দিয়েছে, এগুলি কিন্তু 9-6 হিসাব দেন নাই। দ্রুত দ্রুত অল্প সময়ে বিমান বেগে আপনি সন্তলোক বৈকুণ্ঠ পৌঁছতে পারবেন, এমন কিছু তত্ত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা মানতে পারতেছি না। বিমান বেগে না, সাইকেল বেগেও আমরা যেতে পারবো না। সবদে আই, সবদে যাই, সবদে পার লাগাই। আপনাকে পাকে করবে গুরুদেব, কিন্তু আপনাকে পার করতেছে না। গুরুদেব দীক্ষা দিয়ে আপনাকে উপদেশ করে চলে গেল। গুরুদেব এমন নয় যে আপনাকে, এটা একটা শিষ্য, তাকে হাতে ধরে আমি বৈকুণ্ঠে পাঠিয়ে দিলাম, যাও বাবা, এমনটা। গুরুদেব আপনাকে কি করেছে? মন্ত্র দিয়েছে। জপকে গুরুদেব করবেন, আপনি করবেন? জপকে গুরুদেব করবেন, আপনি করবেন? আপনাকে করতে হবে। গুরুদেব পথ, রাস্তা নির্বাচন করে দিয়েছে। হাঁটবে কে? গুরুদেব না আপনি? আমাকে হাঁটতে হবে। এখন আমি কি হাঁটতেছি? যদি রাস্তা হাঁটি, তাহলে আমি পথিক হব, পথের পথ সম্বন্ধে জানতে পারবো। আমি কি তা জানতে পেরেছি? প্রথম স্টেপে আমরা বীজ মন্ত্র জানি না। এটা আমাদের সবচেয়ে ভুল, সবচেয়ে দুর্ভাগা।
কেন বীজ মন্ত্র জানেন না? এটা কার দোষ? প্রথমত আপনার গুরুর দোষ, আর দ্বিতীয়ত আপনার। গুরুর দোষ কিভাবে? এতা না শিষ্য না জানহি জবা গুরু দে তলা খাই, আর মুক্তি সংশয় নাহি তাহিকা শিষ্য গয়ে দৃঢ় চিতলাই। গুরুর কাছে বলা হয়েছে এত না শিষ্য না জানহি, এত কিন্তু শিষ্য জানে না। শিষ্য গুরুর কাছে বালক, শিশু নাকি? বালক কি সবকিছু জানে? জবাগুরু দে তো লেখায়, যখন গুরুদেব তাকে দর্শন করাই দিবেন, হে বাবা আমি তোমাকে এই মন্ত্রটা দিয়েছি, এই স্বরূপ দিয়েছি, এই স্বরূপকে তুমি ধ্যান করবে, এই স্বরূপকে তুমি এই নাম তুমি জপ করবে। যোগ জাপ অজপা বিস্তার। সন্ত পন্থের জপ নাই, 4 মালা 8 মালা 10 মালা 12 মালা 24 মালা 64 মালা জপ নাই। এখানে কি? অজপা। যোগ জাপ অজপা বিস্তার। এখানে অজপা। অজপা কি? শ্বাসে প্রশ্বাসে অহর্নিশি যা হইতেছে। মানুষ ঘুমায় কিন্তু মানুষের নিঃশ্বাস ঘুমায় না। এই নিঃশ্বাসে শ্বাসে প্রশ্বাসে যে নাম আপনার হইতেছে, এই নামকে গুরুদেব লেখাই দিবেন, সেটা হলো অজপা। এখন আপনি জপে করেন না, আপনাকে অজপা কি দেব? আপনি মালাতে জপে করেন না, আপনি অজপা কি বুঝবেন? এই জন্য আগে অভ্যস্ত করতে হবে মালা। হাতে মালা নিয়ে যখন জপ করবেন, জপ করতে 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 এমন অভ্যস্ত হয়ে যাবে, মালা রেখে দিবেন, আপনার ভিতরের মন মালা ঘুরতেছে। এটা হলো যে জপের ক্রিয়া। কিন্তু আপনি তো জপেনই না, অজপা কি? কিন্তু চাপা মারতেছে। हमने को अजपा जप नहीं जा, हमने को जप रेखे, हमने को बोले हरे कृष्ण रेखे जपता नहीं जा, हमने को गुरु के नाम जपता नहीं जा। हाँ ठीक बा, जे जहां बानी जा तहीं से मुक्ति बा, निश्चित मुक्ति बा। पंथ कभी किंतु मुक्ति ना दे, पंथ कभी मुक्ति ना दे। मुक्ति के दे पंथ के क्रिया कार्यक्रम। हम अच्छा रूट में निमन एकेबारे पीस डाला पाका करा रास्ता में उठ के पानी रास्ता हमके किंतु जमालपुर ना ले जाई, हमरा के हटे के धरे। पंथ अच्छा बा, सच्चा बा, शुद्ध बा, पवित्र बा, किंतु पंथ के विधि नियम आचार हमके मान के क्रिया करे पड़ी, तब ये पंथ अनुযায়ী हमारे आत्मा के उद्धार होके संत लोग आत्मा पहुंच जाए। अब क्रिया का होता है একটা শিষ্যের ব্রহ্ম মুহূর্ত উঠে শুধু গুরুদেবকে নয়, শিষ্যকেও। গুরু যে কর্ম করবেন শিষ্যকে কিন্তু ওই কর্ম করতে হবে, আর গুরুকে দেখে শিষ্য ওই কর্ম শিখবে। তো গুরু যে কর্ম করবেন, প্রাতঃ সময় ব্রহ্ম যে জাগাবেন, প্রত্যেকটা শিষ্যকে সে প্রাতঃ সময় ব্রহ্মকে জাগাতে অবশ্যই হবে। নাকি শুধু গুরুরা জাগাবে, শিষ্যদের লাগবে না? এই জন্য আমাদেরকে প্রাতঃ সময় ব্রহ্ম গায়ত্রী বা ব্রহ্ম জাগানেকা শুধু মন্ত্র বললে হবে না। প্রাতঃ সময় ভবিত মহাতীত সত্য নারায়ণ গরুড় বাহনং মুগ্ধ রূপম বরুণ ভক্ত হেতুর চক্র ধারণ প্রাত নেত্র প্রাত রাম ভজন ভজত ভয়ঙ্করং পারস আচার্য নামং গায়ত্রী ঘোর চক্র শোক হতং শিব নারায়ণ ভয় পাপনাশং শ্রী গুরু দুঃখ হরণং। এই যে পারস আচার্য নামং গায়ত্রী, এখন গায়ত্রী আমরা কয়জন জপ করি? আর প্রাতঃ সময় ঘুম থেকে আমরা কয়জন উঠি? এই জন্য শাস্ত্রে বলা হয় অজ্ঞানীরা যখন ঘুমায় জ্ঞানীরা তখন জাগনা থাকে, আর জ্ঞানীরা যখন জাগ্রত থাকে সাধকেরা, অজ্ঞানীরা তখন ঘুমিয়ে থাকে। আমাদের ঘুমটা ঠিক ভোর 3টা থেকে 6টা পর্যন্ত, এর মধ্যে আমরা গভীরভাবে ঘুম যাই। কারা? যারা অজ্ঞানী তারা। আর ওই 3টা থেকে 6টা পর্যন্ত এই সময়টা সাধকেরা নিশিরাতে সেই ব্রহ্মকে জাগ্রত করে। তার মানে জ্ঞানী যেখানে জাগ্রত থাকে, অজ্ঞানী আমরা সেখানে ঘুমিয়ে থাকি। প্রত্যেকটা শিষ্যর ব্রহ্ম জাগাতে হবে। দীক্ষা নিলে ব্রহ্ম জেগে গেল না, দীক্ষা নেওয়ার পর আপনার ভিতরে থাকে যে ব্রহ্ম, যে আত্ম, তাকে জাগ্রত করতে হবে। কিসের দ্বারা? নব নারী বন্ধনা করে যকই, নয় নারীকে বন্ধন করে রেচক পুরো কুম্ভ প্রাণায়াম করতে হবে।
হবে, প্রাণায়াম করতে হবে, যোগ করতে হবে। কিভাবে করবেন? আসন পদম লাগাইকে সুরতি সামরা পা আর নয়না নাসিকাকে বীচ রাখো, উত্তর ত্রিকুটি ঘাট। ত্রিকুটি ঘাটে নামতে হবে। আমি কোথায় নামবো? কেন? আর দমকে মারো, ঘাট সমারো। যখন দমকে মারবো ঘাট, অর্থাৎ রেচক পুরো কুম্ভ 4 16 8 8 16 32 32 16 64 32। প্রথমে 4 16 8, তারপরে 8 32 16, এরপরে 16 64 32। এই হিসাব গুরুদেব বলে দিবে। শিবনারায়ণী পন্থী অন্য কোনো কিছু পূজা পার্বণের কথা বলার প্রয়োজন বোধ করে না। কেন করে না? সোজা তমেব শরণাং গচ্ছ সর্বভাবে ভারত তৎপ্রসাদত প্রাপ্য শাশ্বতী সনাতনম। সনাতন পুরুষ পরমাত্মাকে দ্রুত দর্শন করার জন্য বলা হইতেছে। এদিক সেদিক আমাদের ভটকাবার কোনো কারণ নাই। কিন্তু আসলে এই পাওয়ারফুল তত্ত্বগুলোকে আমরা মানতে পারতেছি, এটা আগে জানতে হবে। এই জন্য প্রথম আগে আমাদের শিষ্যকে সচেতন হতে হবে। শিষ্যকে কি হতে হবে? যোগ্য শিষ্য হতে হবে। শিষ্য সবাই হয়েছে, কিন্তু যোগ্য শিষ্য হতে পারি নাই। কারণ শিষ্য যে গুণাবলী থাকা দরকার সেগুলো আমাদের মধ্যে কমতি আছে। ওই 2টা ছেলে স্কুলে গেছে, এখন স্কুলে যাওয়ার পর একটা ছাত্র ভর্তি হয়েছে, বই খাতা কলম আনছে, আরেকজন ভর্তি হয় নাই। একজন বই খাতা আনি কি করছে? আলমারিতে তুলে রেখেছে, 1 বছর আর পড়ে নাই। আর একজন ভর্তি হয় নাই। তো যে বই খাতা পড়ে নাই সে কি ওই বই সম্বন্ধে জানবে? জানবে? জানবে না। তাহলে ও যেমন মূর্খ, ভর্তি হওয়ার পর যেমন মূর্খতা থেকে গেল, আর একজন তো ভর্তি হয় নাই, ঠিক না? ও অশিক্ষিত। আর যে ভর্তি হয়েছে, ভর্তি হওয়ার পর ওই গ্রন্থগুলি পড়ে নাই, সেও অশিক্ষিত থাকলো। দেখেন, আমরা যারা দীক্ষা নিয়েছি, শপথ নিয়েছি, নিগুরুয়ারা যেমন শপথ নেয় নাই, যারা দীক্ষা নিয়ে শপথের কর্ম করে না তারাও কিন্তু নিগুরুয়ার মতন। নিগুরুয়ার হাতে যেমন 1 গ্লাস জল খাওয়া যায় না, যারা দীক্ষা নিয়ে গুরু কর্ম করে না তাদের হাতেও 1 গ্লাস জল খাওয়া যাবে না। কারণ গুরু কর্মহীন ব্যক্তির হাতে যখন আপনি 1 গ্লাস জল খাবেন, তার যে তমগুণ এগুলি আপনাকে গ্রাস করবে। এই জন্য তো বৈষ্ণবেরা যাত্রার হাতে খায় না। কেন খায় না? কয় না বৈষ্ণব আমার হাতে খায়। কেন খায় না? আপনি তার মতন সদাচার হলে আপনার হাতে খাবে। আপনি তো দীক্ষা নিছেন, কোনদিন গুরু কর্ম করেন নাই। তাহলে এই জন্য মা বাবারা আপনাদেরকে গুরু কর্ম করতে হবে। কেন? আপনার আত্মার মঙ্গলের জন্য। গেল এই শিষ্য প্রত্যেকটা যথাযথ কর্ম প্রত্যেকদিন প্র্যাকটিক্যাল করবে। আর দ্বিতীয়ত গুরু, আমরা যখন গুরুর কাছে যাব, দীক্ষা যখন নেব, আমরা কিন্তু গুরু নির্বাচন করতে 1 নম্বর ভুল করি। সেখানে শিবনারায়ণ স্বামী কিভাবে বলছেন, আমরা কিভাবে বলতেছি? শিবনারায়ণ স্বামী কি বলতেছেন? শত গুরু বিরলে জগ মাহি, আর ঝুঠ গুরু মিলে হর ঠাই। সৎগুরু বিরলে জগ মাহি, সৎগুরুকে জগৎ में অভাব বাটে, আর ঝুঠ গুরু ঘরে ঘরে বাটে। এই জন্য বলা হয় সৎগুরু বিরলে জগ মাহি, আর ঝুঠ গুরু মিলে হর ঠাই। মিথ্যা গুরু যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। এখন মিথ্যা গুরু আপনি চিনবেন কি করে? আর সৎগুরু আপনি চিনবেন কি করে? সৎগুরুর অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, গুণাবলী আছে। আর অসৎগুরুর কিছু বৈশিষ্ট্য গুণাবলী আছে। সৎগুরু শুদ্ধ, পবিত্র, এক পরমাত্মার ধ্যানে জ্ঞানে চিন্তা চেতনায় সর্বদাই নিমগ্ন থাকবেন। ওনার মধ্যে ভজনের পাওয়ার থাকবে এবং উনি সদাচার হতে হবে। ওনাকে আচরণে, আমাদের এই সংগ্রহ গ্রন্থে এখানে বলা হয়েছে আহার শুদ্ধ করনা। আহার শুদ্ধ করনা একজন সন্তের প্রথম স্টেপে আহার শুদ্ধ লাগবে। যদি আপনার আহার শুদ্ধ না হয়, আপনার ভজন কখনো শুদ্ধ হবে না। এই জন্য আগে আপনাকে আহার শুদ্ধ করতে হবে। এখন যখন আহার শুদ্ধর কথা বলা হয়, কেশন মহৎ বক্তা অনলে বাঞ্জা খালি আমাকে খৈল কেবে বাধা দিতে হলো।
বাবা আপনারা আমাকে ডাকেন আর না ডাকেন সেটা আমার বিষয় না। আমি আপনাদের আশীর্বাদে প্রত্যেক দিন প্রোগ্রাম করি। এই রতন বাবু, ওনাকে আমি সাধুবাদ জানাই, 3 দিন আমার কাছে ফোন দিয়েছেন, তারপরে আমি সিদ্ধান্ত দিয়েছি ওখানে যাব। কারণ এই দামোদর মাস একে তো প্রোগ্রামের শেষ নাই। আমার প্রোগ্রামগুলো অনেকে আপনারা যারা দেখেন অনেকে আমাকে এখানে চিনে। এই জন্যে কিন্তু সজাতি পরম গতি। সজাতির কোনো প্রোগ্রাম হলে আমাদের প্রত্যেকটা সাধু সন্ত মহন্তদের দ্রুত সেখানে ছুটে যাওয়া অবশ্যই দরকার। এটা আমি যথাযথভাবে মানার চেষ্টা করে দেখেছি, করি, বাকিটা আমার ঈশ্বর জানে। এই জন্য প্রথম আমরা যখন গুরু নির্বাচন করতে যাব, গুরুদেবের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। প্রথম 4টা জিনিস গুরুদেবকে বাদ দিতে হবে। কি কি? আমিষ। একজন গুরুদেব কখনো মাছ মাংস গ্রহণ করতে পারেন না। বলে কেন? মাংস খেলে জীবের দয়া নষ্ট হয়, মাছ খেলে গরুর পুরাণে বলে সুচিতা নষ্ট হয়, পবিত্রতা নষ্ট হয়। এবং 10 অবতার খণ্ডে দুঃখানন স্বামী মহারাজজি অবতার নিয়েছেন। বরাহ শুকরের অবতার নিয়েছেন, মিনের অবতার নিয়েছেন, কচ্ছপের অবতার নিয়েছেন। এই জন্য সংগ্রহ করতে বলা হয়, ভগবানকে অবতার কো মার মার কো খাতে হে আর আপনাকে সন্ত কহালাতে হো। তো প্রথমত আমাদের আমিষ, মাছ মাংস এগুলি আমাদেরকে ত্যাগ করতে হবে। একজন সাধুকে, একজন সন্তকে সাত্বিক আহার করতে হবে। সাত্বিক আহার, সাত্বিক আহার কি? যাহা আপনার শরীরের জন্য হিতকর তাহাই সাত্বিক আহার। আর একজন সন্ত কখনো জীব হত্যা করতে পারেন? সন্তের হৃদয়ে দয়ার শেষ থাকবে না। প্রত্যেকটা জীবের প্রতি সন্ত কি হয়? দয়াশীল হয়, সহনশীলতা হয়। সন্তের দ্বারা কখনো জীব হত্যা হয় না। এই জন্যে প্রথমত মাছ মাংস এগুলি একজন সন্তকে বাদ দিতে হবে। আমরা যদি 5,500 বছর গীতাতে দেখি, পত্র পুষ্প ফলং তয়ং ইয়জবে ভক্ত প্রযচ্ছতি, যে ব্যক্তি আমাকে পত্র পুষ্প ফল জল দিয়ে গ্রহণ করে সে আমার ভক্ত। তারপরে বুদ্ধদেব আসলেন, গীতার পরে বুদ্ধদেব 2000 বছর পর বুদ্ধদেব আসলেন। বুদ্ধদেব এসে অহিংসা পরম ধর্ম প্রচার করে গেলেন। তারপরে গীতার 4900 বছর পরে গুরু রবিদাসজি আসলেন। রবিদাসজি এসে কি বললেন? দয়া ভাব হিরদে নাহি ভক্ষে পরে মাস ও জীব নরকমে যাই সত্য ভাগে সং গুরু রবিদাস। গুরু রবিদাসজিকে আমরা মানি তো না? মানি না? গুরু রবিদাসজির কি খালি নামটাই মানি নাকি তার বাণী মানি? গুরু রবিদাসজির নামটা শুধু আমাদের নামের পিছিয়ে লাগাই দিচ্ছি এটাই মানি নাকি তার আচরণ মানতে হবে? ওই যে অনেকে আছে লোকনাথ মন্দিরে যায়, যায় মাত্র বাবা 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 করি চরণে পড়ি যায়। এখন লোকনাথ বাবা বাণীতে বলছেন, হে বোকা, তোর আমার চরণ ধরিস না, আচরণ ধর। আমি যে কষ্ট করে ব্রহ্মকে লাভ করেছি, তোমরা আমার পা ধরে ব্রহ্ম লাভ করে ফেলবে। তোমরাও সেভাবে কষ্ট করে ব্রহ্মকে লাভ করো, শুধু চরণ ধরে পড়ে থাকলে হবে না, কর্ম করে লাভ করতে হবে। আমরা শুধু রবিদাস নামের পিছিয়ে লেখলেই আমরা রবিদাসকে বাঁচিয়ে রেখেছি, রবিদাসজিকে সম্মান করতেছি, রবিদাসজির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতেছি, তা না। রবিদাসজির যে বাণী ছিল, গুরু রবিদাসজির যে চিন্তা চেতনা, জগৎকে পরিবর্তন করা, এইটা আমাদেরকে আচরণে আনতে হবে। তুমি কি বলছেন? দয়া ভাব জিনকে হৃদয় নাহি ভক্তে পরে আমার অজু নরক মাঝে সত্যভাবে সং গুরু রবিদাস। তো রবিদাসজির পরে কবিদাস কি বললেন? কবিদাসও বলেছেন, তিল ভর মিন আহার করে যত কই 64 জন্ম নরক প্রত্যয় কোটি গাই দান কইলাছে জন পূর্ণ হই, তিল ভর মিন খাইলাছে সমস্ত পূর্ণ বিনাশ হয়ে যায়। আবার কবিদাস কি বলছেন? ঘরকে মুর্দা মুইয়ে, বাড়িতে আমাদের মানুষ মারা গেলে কি করি? घर से मुर्दा, घर के मुर्दा बाहर ले जाए नदी किनारे, और बाजार के मुर्दा घर में लेके आए, घी नमक देकर पका कर खाए। কি সুন্দর! বাড়ির মানুষ মারা গেলে এই মৃত ব্যক্তিকে মুর্দাকে শ্মশানে নিয়ে যায়, সমাধি করে, আর বাজার থেকে আরেক মুর্দা কিনে এনে বাড়িতে লবণ ঘি দিয়ে
ডুবিয়ে খায়। বাহ বাহ বাহ, এই না সব সন্তানদের যে বাণী, এগুলি চোট লাগার মতন, আঘাত করার মতন। শঙ্করের সোজা সাপটা কথা বলেছেন, কাউকে দয়া করেন নাই, তেল মারা কোনো কথা বলেন নাই যে আমি অমুকের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে তমুকের মান রক্ষা করতে গিয়ে একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলি না, সোজা কথা বলেছেন। আপনি মানলে মানবেন, না মানলে না, সন্তানদের কিছু যায় আসে না। আমার মতন এক মিলন অধম যদি গুরু রবিদাসজিকে না মানতে পারি, কিচ্ছু যায় আসে না। গুরু রবিদাসজি হাজার লাখ কোটি কোটি সন্ত আছে। এই জন্য রবিদাসজির পর কি আসলো? রবিদাস কবিদাসজির পরে গুরু শিবনারায়ণ স্বামীজি। স্বামীজি এসে সংগ্রহ গ্রন্থে এবং মূল গ্রন্থে বললেন মদ মিনাসের হ নিয়ারা, মদ আর মাংস থেকে দূরে থাকতে হবে, মদ আর মাংস থেকে দূরে থাকতে হবে। शराब कबाब सुल्पा, शराब मदिरा कबाब मांस सुल्पा गांजा बीड़ी सिगरेट धुआं नशा, ये तीनों के जो संगत में आई उनको 12 पंथ से बाहर कर दो। कोई संस्थान के हमारे दरकार लेके शिवनारायण स्वामी बोलते थे। किंतु আমরা সন্তানরা কি করি? দীক্ষা দেই, দারু খায়, দীক্ষা দেয় গাঁজা খায়, দীক্ষা দেয় মাছ মাংস খায়। এই আমিষ আহারী গুরুদেব, অনাচারী গুরুদেব হাজার হাজার বার যদি একটা শিষ্যকে মন্ত্র দেয়, ওই শিষ্য কখনো জাগ্রত হবে না, ওই শিষ্য নিদ্রাতেই থাকবে। সুতলা রহনিমে নিন্দ ভয়ে গুরু দিহরে জাগায়, গুরুদেব তাকে আর জাগ্রত করতে পারবে না, সে নিদ্রাতেই থেকে যাবে। আচ্ছা বলেন তো, আপনারা আমার সাথে বলবেন, আপনারা শিখবেন কার কাছ থেকে? গুরুর কাছ থেকে না গুরু আপনার থেকে শিখবে? কোনটা? এখন গুরুই যদি অনাচারী হয়, শিষ্য কি হবে? গুরু হলেন আমাদের মাইল ফলক, গুরু হলেন আমাদের আইকন। গুরু যে আচরণ করবেন, শিষ্য সেটাকে ফলো করবে। এখন গুরুই যদি ভ্রষ্টাচারী হয়, হিরণ্যাকশিপুর সন্তান প্রহ্লাদ মহারাজ, তার বংশের গুরুদেব অশোকুলের গুরু শুক্রাচার্য যখন প্রহ্লাদকে বললেন, প্রহ্লাদ তুমি বিষ্ণুকে ছেড়ে তোমার বাবাকে ভগবান মানো, কে বলতেছে? গুরুদেব বলতেছে। তখন প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন যে দেখেন বাবা, শিষ্য যদি পথভ্রষ্ট হয়, গুরু তাকে মার্গদর্শন করায়, কিন্তু গুরুই যদি পথভ্রষ্ট হয়, তাকে কে মার্গদর্শন করাবে? তখন কি হবে? আমার গুরু বহির চেলা চাহে গুরু দে ঠেলা। তখন কি হবে? পাকল বাসক গুনে না ধরে, লোহে না ধরে কাই, গুরু চেলা দুনো ডুবো লাগে, কেহু কে না বাঁচাই। সাঁতার না জানা ব্যক্তি জলে ঝাঁপ দিচ্ছে, তাকে বাঁচাতে হলে আরো একজন সাঁতার জানওয়ালা ব্যক্তি ঝাঁপ দিতে হবে, তারপরে তাকে বাঁচানো যাবে। দুইজনেই যদি সাঁতারহীন হয়, তাহলে দুইজনে মারা যাবে। শিষ্য জানে না, অজ্ঞানী মূর্খ বালক শিশু, গুরু সচেতন, গুরু বুঝবে শিষ্যকে কিভাবে লাইনে আনতে হবে। এই জন্য আমরা যখন গুরু নির্বাচন করব, সদাচার গুরু ধরতে হবে। কোন নেশাহারী গুরু যদি ধরেন, তাহলে আপনার অবশ্যই নিশ্চিত নরকগামী হবে, আত্মা উদ্ধার হবে না। মদিরা মহৎকে সব দিশে চেলা যে হই, আর গুরু চেলা দুনো নরকমে পরাত সই, পরি নরকমে কটি মারি যাই, ফের 184 জন্ম ভ্রমণ করাতে যাই। গুরুদেব যদি মদ খায়, গুরুদেব যদি নেশা খায়, গুরুদেব যদি গাঁজা খায়, গাঁজাখোর হয়, গুরুদেব যদি বিড়িখোর হয়, গুরুদেব যদি গুল মাখে, সুরতি মাখে, একটু দিয়ে দিলাম তাই, উনি কখনো গুরুদেব হওয়ার উপযুক্ত রাখে না। ওই গুরু থেকে মন্ত্র নিলে আপনি নরক ছাড়া কখনো ভগবান ধাম, চিন্ময় ধাম যেতে পারবেন না। এই জন্য করবি যদিমন সাধনা, চেতন গুরু সঙ্গ ধরে সদাই তারে ডাকো না। हिंदी से को बात कही, हमने के गुरुदेव हम निंदा नहीं करते, साच बते कहते नहीं। एगो महत एगो बाबा जी के यदि हिरुन के एगो गुरु के ले जाके दार कराई बने, कौन इस्कन किए, कौन एगो वैष्णव किए, जाके यदि कहल बने एगो আমাদের গুরু আছে, তো যদি হিন্দুয়া পুষিয়েছেন আপনাদের গুরু, তো গুরু তো ওখানে মনে করছেন हमने जैसा ওখানে তো সারা গুরু তো গুরুই হওয়া। अब जब পুষিয়েছেন তোমার গুরু কি খায়, अब हमने गुरु तो कुल ही खा
हमने गुरु तो पुरी खाना मीठा मछली लहसुन प्याज मसूर दाल हाटे बाजारे चा पान बीड़ी सिगरेट जोते कुछ बात विचार लेके जौन पातल मोचर के पुरी खाता और परिचय खाते जौन निषिद्ध तम फैलवा प्रसिद्ध जौन निषिद्ध तम फैलवा प्रसिद्ध और जौन प्रसिद्ध तम फैलवा निषिद्ध এই জন্য हमनिके এই পথ के आगे बढ़ाई मतो लेकिन जा এই পথ में से आदत में निकल जाता এই পথ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে না কেউ ইসলাম হয় কেউ বৈষ্ণব হয় কেউ এই হয় সেই হয় আমরা দোষ দেই যারা বাইর হয়ে যায় যারা এখান থেকে বেরিয়ে যায় তারা কখনো গুরু শরণ পাবে না আরে বাবা বেরিয়ে কেন যাইতেছে দোষ কার যখন বাহিরে একজন গুরুদেবকে দেখে ওনার আচার বিচার চাল চলন ব্যবহার আপনার সাথে মিলে না বাবা আপনার সাথে নয় আপনি যে শাস্ত্রকে মানেন আপনি যে গুরু অন্যাসকে মানেন আপনি যে মূল গ্রন্থকে মানেন আপনি যে শঙ্কর গ্রন্থকে মানেন আপনি যে শিবনারায়ণ স্বামীকে মানেন শিবনারায়ণ স্বামী কোনো জায়গায় বলে নাই একজন গুরুদেব একজন সন্ত আমিষ আহার করবে শিবনারায়ণ স্বামী কোনো জায়গায় বলে নাই একজন সন্ত নেশা আহার করবে শিবনারায়ণ স্বামী মহারাজজি কোনো জায়গায় বলে নাই একজন সন্ত অনাচার ভাবে চলো শিবনারায়ণ স্বামীর চেতনা আমি যেমন সবাই তেমন হোক এই জন্য আমাদেরকে তেমনটা হতে হবে যদি না হই তাহলে আমাদের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে নরকে নিয়তাং বাস ভব নিশ্চিত নরকগামী হব এই জন্য আমাদেরকে গুরুকে সত্য কি করতে হবে চেত করতে হবে জাগ্রত করতে হবে আপনারা যারা এখনো গুরু মন্ত্র জানেন না যদি আপনাদের গুরুদেব সশরীরে থেকে থাকে আবার আমরা অনেকে কি বলি জানেন এইটুকু বুঝি না আমার গুরু না মর করবো গুরু কখনো মরে না গুরুদেবের আগে নামের আগে স্ত্রী বসে যার নামের আগে স্ত্রী বসে ওই ব্যক্তি কখনো মরে না শ্রী শ্রী 108 শিবনারায়ণ স্বামী মহারাজ যদি শিবনারায়ণ স্বামীজি মারা যেতেন তাহলে ওনার নামের আগে আর স্ত্রী বসতো না শিবনারায়ণ স্বামীজি আজও মারা যান নাই শিবনারায়ণ স্বামী ওনার শরীরটা ছিলেন না ওনার শরীরের ভিতর থাকা যে আত্মা জ্যোতি হাংসা ওইটা ছিল শিবনারায়ণ আর ওই শিবনারায়ণ আমাদেরকে সকলকেই হতে বলেছেন আমরা সকলেই শিবনারায়ণ কিভাবে 16 নম্বর কলায় 13 নম্বর কলায় বলা হয়েছে চঞ্চল মন স্থির কর ভাই আর শিব নারায়ণ আপু কাহাই দেখেন যদি 16 কলার 13 নম্বর কলাটা আমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে এই আমরা যদি স্থির হতে পারি তাহলে আমরা সকলে শিবনারায়ণ শিবনারায়ণ স্বামীর ক্রিয়া কি ছিল উনি জীবাত্মা পরমাত্মা পারব্রহ্মের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এই জগতে আমরা যারা জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছি আমরা সকলেই শিবনারায়ণ এখন এই জীবাত্মা পরমাত্মার সম্বন্ধে আমাদের গুরুদেবরা বলে দিবেন শিষ্যকে এই বিষয় অবগত করাবেন যে বাবা এটা জীবাত্মা আর এই পরমাত্মা এই হলো জীবাত্মার রুলস এই হলো পরমাত্মার ক্রিয়া এই জন্য আমাদেরকে কখনো গুরু সিঁড়ি থেকে যদি কেউ উতরে ওই জীব কিন্তু কখনো স্মরণ পাবে না তা আমরা জানলাম যে গুরু কি একজন গুরুকে কখনো মাছ মাংস নেশা পানি এগুলি গ্রহণ করা যাবে না এমন গ্রহণকারী ব্যক্তির থেকে দীক্ষা কখনো নেওয়াও যাবে না 2 বছর পরে দীক্ষা নেন একজন ভালো গুরু থেকে নেবেন এই জন্য আর শিষ্যরা আপনারা দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে বীজ মন্ত্র গুরুদেব থেকে লিখে নেবেন সাথে সাথে গুরুদেব বাড়িতে আসলে আপনারা আমরা বিদায় নিয়ে ব্যস্ত থাকি কখন গুরুদেবকে বিদায় করব না আগে বিদায় করবেন না গুরুদেব থেকে আগে আদায় করে নেবেন তারপরে গুরুদেবকে বিদায় করবেন কি আদায় করবেন ভগবত তত্ত্ব কি আদায় করবেন সন্ত তত্ত্ব কি আদায় করবেন আত্মতত্ত্ব আমি কে কোথা থেকে এসেছি কেন এসেছি আমি আমার আত্মাকে কোন প্রক্রিয়াতে দর্শন করব সুরত সবত যোগ আমি নিত্য যে যোগ করব এটা কিভাবে করব এবং আমি যে ধ্যান করব কোন পুরুষকে কাকে ধ্যান করব আমার ধ্যানের পুরুষকে হবে এই স্বরূপগুলিকে শিষ্যকে জেনে নিতে হবে জেনে নেওয়ার পর নিত্য শিষ্য যদি ওই প্রক্রিয়াগুলি পালন করে নিশ্চিত ওই শিষ্য দেহান্ত মাত্রই সতলোক বৈকুণ্ঠ ধাম প্রাপ্ত হবে একবার বলো সৎপতি ভগবান কি একবার বলো সন্ত স্বামী গুরু দুখান স্বামী জি কি একবার বলো গুরু গাদি কি একবার বলো সন্ত সমাজ
পরমাত্মা নই। আমরা কে? আমরা জীবাত্মা। শ্রীনারায়ণ স্বামীজি মূল গ্রন্থে প্রথম দোহাটাতে বলেছেন, সন্ত পুরুষ ও খোঁজি ধরি বিশ্ব আস, শিব নারায়ণ জানাবো আত্মারূপ পূর্ণ প্রকাশ। হে শ্রীনারায়ণ, তুমি জানিও আমি আত্মারূপে, বা শ্রীনারায়ণ স্বামীজি জানতেন পার ব্রহ্মা পরমাত্মা দুঃখর স্বামী, উনি আত্মারূপে সমস্ত জীবে জীবে ঘটে ঘটে রয়েছে। এই জন্য বলা হয়েছে চলি ফিরিকে দেখো তো সমাসার, আর জানো তো ঘটে ঘট গুরু পিয়ারা। প্রত্যেকটা ঘটে গুরু কি রূপে? আত্মা রূপে রয়েছে। আমরা কিন্তু এই শরীর নই। আমার শরীর, আমি শরীর নই। আমার শরীর কিন্তু আমি শরীর নই। আমি কে? শরীরের ভিতর থাকা সূক্ষ্ম আত্মা। এই আত্মাটা আমি। আর আমার ক্রিয়া কি? আত্মার ক্রিয়া কি? আত্মার ক্রিয়া শ্রাদ্ধ পিণ্ড নয়। সন্ত পন্থের মধ্যে শ্রাদ্ধ পিণ্ড নাই, সন্তদের শ্রাদ্ধ পিণ্ড হয় না। শ্রীনারায়ণ স্বামীজি, গুরু রবিদাস জি কারোর শ্রাদ্ধ হয় নাই, কিন্তু আমাদের হয়। কারণ যারা সন্ত ইহজগতে থাকা অবস্থায় জীবাত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়ে পরম ব্রহ্মের কাছে চলে গিয়েছেন, আর ওই ব্যক্তির জগতে শ্রাদ্ধ বলে কোনো শব্দ কাজ তার আর নাই। কিন্তু যারা সাধারণ ভজনহীন, জ্ঞানহীন, বুদ্ধিহীন, ধর্মহীন, অগণিত ব্যক্তি দেহ রাখতেছে, মারা যাইতেছে, এই ব্যক্তিগুলোর জন্য শ্রাদ্ধ প্রযোজ্য। আর শ্রাদ্ধ আপনাকে মুক্তি দেবে না, ঈশ্বরের কাছে নেবে না, ভগবত ধামে নেবে না, চিন্ময় ধামে নেবে না, সন্তলোক বৈকুণ্ঠে নিবে না। শ্রাদ্ধ আপনাকে পুত নামে একটা নরক থেকে উদ্ধার করবে। আর শ্রাদ্ধের আশায় কেউ থাকবেন না। শ্রাদ্ধের আশায় থাকা বোকামি। বেঁচে থাকতে নিজের আত্মা নিজে উদ্ধার করে মারা যাবেন। আমরা সহজ দিয়া সন। কেমন সন? ওই যে আমার আগের দাদা বলে গেছে, মৃত্যুর পর কি করবেন? গুরু মরে দেই গেলে মূল পারওয়ানা দেয় না? পারওয়ানা মৃত্যুর সময় কি করি? এটা বুকে নিয়ে বাস এটা সহ আমরা সমাধি করে দিই। পারওয়ানাটা তাকে উদ্ধার করবে। এই পারওয়ানা কোনোদিন তাকে উদ্ধার করবে না। এই পারওয়ানা নিয়ে সমাধি মাটি দিতে বলা হয় নাই। এই পারওয়ানা কিভাবে উদ্ধার করবে? পারওয়ানার গুণ জ্ঞান যেটা, পারওয়ানার মাহাত্ম্য যেটা, ক্রিয়া যেটা, এই জগতে বেঁচে থাকতে এই ক্রিয়া করে এই জ্ঞান বুকে ধারণ করে মারা গেলে তাকে জম স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু গ্রন্থটা বুকে নিয়ে সমাধি দিবেন, মারা যাবেন, এইটা কিন্তু হবে না। গীতা বুকে নিয়ে মারা গেলে হবে না। গীতার জ্ঞান বুকে নিয়ে মরতে হবে। স্বামীজি এখানে কি বলেছেন? बोलो अपना नाम जो चाहो निज धाम, शिव नारायण स्वामी जी मन में होता पूर्ण काम। संत मंत भृगु मंत सार देव बहुत अंत, संत पंत निराधार तेज और अपना आधार। मारात्मक কথা বলেছেন, গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। বলো আপনার নাম। আপনার নাম কি? আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে আপনার নাম, মিলন রবিদাস। আরে বাবা, এটা তো আমার শরীরের নাম, আমি তো এই শরীর নই। বলো আপনার নাম। আপনার নাম কি? আপনি যে ভিতরে রয়েছেন সেইটা আপনি, আর ওইটার নাম কি? আপনি তো সন্ত হাংসা, আপনি তো শরীর নয়। শরীর তো পঞ্চভৌতিক, মৃত। শরীর তো নশ্বর। আর আপনার ভিতরে যিনি আছেন তিনি অবিনশ্বর। ওই অবিনশ্বরকে আপনাকে জানতে হবে। অবিনশ্বরকে জানার জন্য আপনি এই জগতে এসেছেন। ওই অবিনশ্বরের নাম কি? বলো আপনার নাম। আপনার নাম কি? ওই আত্মাটার নাম। আত্মার নাম কি? গুরুদেব যে নাম আপনার কানে দিয়েছেন ওই নামটাই হলো আত্মার নাম। গুরুদেবের শরীরের নাম আপনার কানে দেন নাই, আত্মার সার নামটা আপনার কানে দেওয়া হয়েছে। ওই নামটাই আপনি জপ তপ করবেন, ওই নামটাই আপনাকে উদ্ধার করবে, ওইটাই আপনার নাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা ওই নামটাই জানি না, কিন্তু পারওয়ানা নিয়ে নিচ্ছি। বলো আপনার নাম। जो চাও নিজ ধাম। আপনার ধাম কি চান? কোন ধাম চান? স্বর্গধাম না বৈকুণ্ঠ ধাম না শতলোক ধাম না চিন্ময় ধাম না এই মত্ত ধাম? কোন ধাম? বলো আপনার নাম। जो চাও নিজ ধাম। ভগবান অপশন দিচ্ছেন, চাও তোমার নিজ ধাম, তুমি যে ধাম চাবে তোমাকে সেটাই দেব। সন্তের ধাম কি?
সন্ত লোক যাহা যাই পাই সন্ত আপন স্বরূপা, যেখানে গিয়ে আপন স্বরূপ আমরা ফিরে পাবো। এই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? সঠিক তত্ত্বগুলি জানতে হবে। সন্তমন্ত্র ভৃগুমন্ত্র ছাড়তেও বহু তন্ত্র। আমাদের সন্তপন্থে অনেক কিছুর উপর আধার করা, ভরসা করা অনুচিত। আমরা শুধু এক পরমাত্মার প্রতি ভরসা করব। এক পরমাত্মাই আমার উদ্ধার করবেন। আর পরমাত্মা ছাড়া অনেক দেব দেবীও আছে, তাই বলে তাদেরকে অস্বীকার করতে পারেন না, তাদেরকে ত্যাগ করতে পারেন না, তাদেরকে ঘৃণা করতে পারেন না। এই যে আমাদের রবিদাসের ঐতিহ্যবাহী ছট পূজা কিছুদিন আগে যেটা গেল, অগণিত মায়েরা করছেন না? গুরু আনাসে কিন্তু কোথাও ছট পূজার কথা নাই, কিন্তু আমরা এই শিবনারায়ণ পন্থীরাই ছট পূজা করি। গুরু আনাসে কোথাও জিউতিয়া নাই, 3 দিন উপবাস থেকে মায়েরা খল জিউতিয়া পালন করে। কই, এটা তো আনাসে নাই, আপনারা পালন করেন কেন? অর্থাৎ এটার রহস্য কি জানেন? একটা অধবা অবিবাহিতা মা যখন সধবা হয়, বিবাহ হয়, স্বামীর ঘরে যায়, স্বামীর ঘরে গেলে কি হবে? ওই মায়ের স্বামী অসুন্দর হোক, কারো কাছে অমূল্যায়ন হোক, কিন্তু ওই নারীর কাছে, ওই বিবাহিতা মায়ের কাছে তার স্বামী স্বয়ং ভগবান, ঠিক না? কোন মা যদি আপন স্বামীকে অবহেলা করে, তিরস্কার করে, গালিগালাজ করে, মন্দ ছন্দ বলে, ওই মা যত ধর্ম কর্ম করুক কোনটাও কাজে আসবে না। এই জন্য পতি দেখতে অসুন্দর হলেও পত্নীর কাছে, মায়ের কাছে, ওই নারীর কাছে ভগবান সমতুল্য। এখন ওই মায়ের কে কে রয়েছে সংসারে? স্বামী, শ্বশুর, ভাসুর, দেবর, ননদ, প্রতিবেশী, অনেকজন রয়েছে। কিন্তু ওই মা কি করে? ওই মায়ের মনের যে 16 আনা ভালোবাসাটা কাকে দিবে? পতিদেবকে দিবে। 16 আনা ভালোবাসা পতিকে ভালোবাসবে। পতিকে কি করবেন? 16 আনা ভালোবাসার পর ওই মায়ের যে আরো শ্বশুর, ভাসুর, দেবর, ননদ, প্রতিবেশী রয়েছে, তাদের সাথে খারাপ আচরণ করবে না? বলেন, খারাপ আচরণ করবে। আমাদের প্রত্যেকটা নারী আগে ভয় পুরুষ, পিছে ভয় নারী, তবত সৃষ্টি সংসারী, আর একই পুরুষ সব কই নারী। এই জগতে আমরা সবাই নারী, আমাদের সবার একজন পতিকে পরমেশ্বর পরমাত্মা, যিনি আমাদের পরম পতি, পরম পিতা। বেদে বলা হয় তমেব মাতা চ পিতা, তমেব বন্ধু চ সখা, তমেব সর্বং মম দেব আদি দেব, তুমি আমার সমস্ত কিছু। ওই পতিকে 16 আনা ভালোবাসার পর যে প্রতিবেশীরা থাকবে, বাকি সবাই থাকবে। দেবর, শ্বশুর, ভাসুর, ননদ, যে যেমন ভালোবাসা পাওয়ার তাকে তেমনি ভালোবাসা দিতে হবে না? যে যতটুকু ভালোবাসা পাওয়ার উপযুক্ত তাকে সেরকম ভালোবাসতে হবে। কিন্তু 16 আনা ভালোবাসা পতি পাবে। আমাদের পরমাত্মা দুঃখরান স্বামী, উনি আমাদের হৃদয়ের 16 আনা ভালোবাসা পাবেন। এই যে দেবদেবী যতজন আছেন তারা বৈষ্ণবী, তাদেরকে কখনো ঘৃণা করা যাবে না। এই যে এখানে শুনছে দুর্গা পূজা হয়, এটা নাকি মন্দির। এই দুর্গা পূজার থিমসটা কি জানেন? এই যে দুর্গা পূজা হয়, আদ্যশক্তি মহামায়া দুর্গার প্রধান 3টা স্বরূপ, মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী। এই সরস্বতী দেবী কৃপা করেছিলেন কার প্রতি? শিবনারায়ণ স্বামী মহারাজের প্রতি। কণ্ঠে বৈঠি সরস্বতী তব কাথা আন্না সপনায়। দেখেন, শিবনারায়ণ স্বামী কিন্তু সরস্বতী দেবীকে কোথাও অবজ্ঞা করেন নাই। সরস্বতী দেবী যখন শিবনারায়ণ স্বামীর কণ্ঠে বসলেন, তখন সুর ছন্দে এই গুরু আনাসকে শিবনারায়ণ স্বামীজি প্রকাশ করলেন। এবং আমরা যখন গাদি লাগাই, পয়লা, দুসরা, তিসরা, চৌথা পায়া, 3 নম্বর পায়া, দুসরা পায়া কেটে থাকে। দুসরা পায়া দেবতা, মুনি, ঋষিকা সখীর সঙ্গে আসন লায় পূর্ণ পুরুষকে আস্তুতি করি, যোগ সিদ্ধ করি আপনার পায়। তিসরা পায়া বানা উদাসী যাহা ভাড়া ভান্ডার, আসন লীনা মহেশ তাহা শতগুরু
पर रहत निहार। चौथा पाया विष्णु ध्वनि का हरदम लगा दरबार, ज्ञान वचन टले नहीं भक्ति विमल गुणसार। আমি যে গাদি লাগাইতেছি নিরাকার পারব্রহ্মা, সেখানে সমস্ত সাকার দেবতাকে বসাই দিতেছি। তাহলে আমি দেবতাকে মানলাম না কোথায়? তো কিভাবে? দেবতারা হলেন কি বরযাত্রীর মতন, বিবাহ একজন করতে যায়, হাজার বরযাত্রী তার সাথে থাকে। তো প্রধানমন্ত্রী যে জায়গায় আসেন, প্রধানমন্ত্রী যে কোনো জায়গায় আসলে সমস্ত নেতারা, এলাকার সমাজসেবক যারা, সবাই সেখানে ছুটে যান। তো প্রধান প্রাইম মিনিস্টার হলেন দুঃখরণ স্বামী, যেখানে স্থাপন করা হলো গুরু আল্লাহরূপে পারব্রহ্মা পরমাত্মাকে, সেখানে সমস্ত দেবতাগণ আপনি চাইলেও আসবেন, না চাইলেও তারা আসবেন। এই আর এই যে দুর্গা পূজা করা হয়, এই দুর্গা পূজার থিমটা জগতে পৃথিবীর জন্য, আমাদের জন্য এই দুর্গা পূজাটা কিভাবে আমাদের জন্য, এই যে দুর্গা পূজার আচরণটা আমাদেরকে ধরতে হবে। অনেকে হয়তো ভাববেন ওই বাবা যে ডুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ে, ঢাকা গাজীপুর ডুয়েট বিশ্ববিদ্যালয়ে উনি পূজা করেন বিধায় উনি এই কথা বলতেছেন, না, এটা আমার ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু ওইটা থিমস, ওখান থেকে আমরা কি জ্ঞান অর্জন করব? দুর্গা পূজা থেকে আমরা কি জ্ঞান অর্জন করব? দুর্গা দেবীর বাহনকে সিংহ, ইঁদুরের বাহনকে মুশিক ইঁদুর, সরস্বতী দেবীর বাহনকে ময়ূর, এই সরস্বতীর বাহনকে রাজহংস, কার্তিক দেবের বাহন ময়ূর, তাহলে লক্ষ্মী দেবীর বাহন পেঁচা। এই যে দেখেন সিংহ আর ইঁদুর, সিংহ ইঁদুরকে দেখলে ইঁদুর পালিয়ে যায়, কিন্তু ওই থিমের মধ্যে সিংহ, ইঁদুর, পেঁচা, ময়ূর, সর্প সবাই এমন ভাবে বসবাস করতেছেন, মৈত্রী, এমন বন্ধুত্ব, কারোর সাথে কারো শত্রুতামি নাই, দ্বন্দ্ব নাই। আমাদের এই পৃথিবীটা, এই সমাজটা ওই থিমটার মতো হতে হবে। এখানে রাজা বাদশা সবাই সমানভাবে বসবাস করবে, কারোর সাথে কারো বিদ্বেষ থাকবে না। এখান থেকে কি শিক্ষা লাভ করি? এই শিক্ষাটা লাভ করতে হবে। শুধু গেলাম মাই তোহারা গোল লাগাতানি আমার লেজ গজের নিমন রহে, এইটা না, ওই থিমটাকে ফলো করতে হবে। আর মায়ের কাছে কি চাইতে হবে? মা আমাকে জ্ঞান দাও, বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও, শ্রদ্ধা দাও, যে বিদ্যা দ্বারা আমি পরমাত্মাকে জানতে পারবো, এইটা ছাড়া তোমার কাছে আর কিছু চাওয়ার নাই। এই জন্যে যে যতটুকু ভালোবাসা পাবা তাকে ততটুকু ভালোবাসবেন, কিন্তু সম্পূর্ণ ষোলনা ভালোবাসা পরমাত্মাকে দিবেন। আর আরো একটা বিষয়, তাহলে ল পারওয়ানা বুকে নিয়ে কিন্তু মাটি দেওয়া যাবে না। ল পারওয়ানা বুকে দিয়ে কখনো সমাধি, এই দেহ সমাধি করা যাবে না, এটা মহা 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 পাপ হবে। ল পারওয়ানার গুণ নিয়ে আমাদেরকে মারা যেতে হবে। আশা করি বুঝেছেন। আমি বগুড়া এক জায়গায় গেলাম, সেখানে থেকে ল পারওয়ানা দিয়ে মাটি দিতেছে। আমার এক বন্ধুর মা মারা গেছে, ওনার ছেলের বউটা বেশি কর্কট, আমাকে বলতেছে না हमने মহালোক দেওয়ালো। আমি বললাম দেন, আমি লাশের বুক থেকে পারওয়ানাটা তুলে নিলাম। এই পবিত্র গ্রন্থ ব্রহ্মবাণী, এই বাণীকে আপনি কি করে কবরস্থ করবেন, সমাধিস্থ করবেন? অসম্ভব। আর মুখ আমরা পশ্চিম দিকে শোয়াই রাখি। এটা কেন রাখা হয়? পশ্চিম দিকে শোয়াবার কোনো বিধান নাই। পূর্বমুখী যদি রাখতে হয়, পূর্বমুখী রাখতে হবে। সেটা বিধান কোথায়? আমাদের এই সংগ্রহগ্রন্থ দেখবেন, শিবনারায়ণ স্বামীজি যখন ছিলেন, এখানে বলা হয়েছে, আপনারা একটু সময় দেন, আমি কিছু কথা জানার বুঝাবার জন্য যখন এসেছি, আমি একটু 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টায় কিন্তু কিছু আলোচনা হয় না। কিছু বুঝতে গেলে, জানতে গেলে অবশ্যই বক্তাকে, আলোচককে সময় দিতে হবে। এত দূর থেকে একটা বক্তা আপনারা আনছেন, আনার পর সময় দিবেন 1 ঘন্টা, আধা ঘন্টা, আপনারা না শুনে তৃপ্তি পেলেন, বক্তা না বলে শান্তি পেল। আপনারা কি টাকা দিবেন? বক্তা কি শুধু টাকার জন্য আসে? না, আপনারা টাকা দিবেন আর বক্তা খুশি হয়ে নেচে নেচে চলে যাবে, সেটার জন্য না। বক্তা যে এসেছে, আলোচক এসেছে কিছু বলতে, আপনাদেরকে বুঝাবার জন্য, গ্রন্থ রেফারেন্স দিয়ে, গ্রন্থের সহিত আপনারা যেন মানতে পারেন। এতদিন যে কুসংস্কারগুলি বেরিয়ে এসেছে এই ধর্ম সময় এসে, ওই কুসংস্কারগুলি যেন আপনাদের হৃদয় থেকে দূর হয়। এখান থেকে যদি কুসংস্কারে নিয়ে যান, তাহলে কি লাভ হলো? এখানে জড়া মারার একটা বিষয়। দ্বিতীয় বক্তাকে আপনার অন্তত 2 ঘন্টা, মিনিমাম 2 ঘন্টা টাইম দিতে হবে। 2 ঘন্টা টাইম ছাড়া কিছু বলা যাবে না। কেননা 1 ঘন্টা কি
বলবো, তাহলে না আসতে পারতাম। আমি 2-3টা পাঠ রেখে আসছি। নেক্সট টাইম আমার ভাগ্যে জুটলেই না। তবে আমি শর্টকাটে কথা বলি। তবে বিষয় হলো শিবনারায়ণ স্বামী যখন ছিলেন তখন মুসলমান শাসন ছিল। মুসলমান শাসন যখন ছিল, শিবনারায়ণ স্বামীর শরীরটা কি হয়েছে এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে, সংগ্রহ গ্রন্থে জ্বালানো হয়েছে। সাদাশি ওনার শরীর জ্বালানো হয়েছে। লেখরাজ ভাটরাজ যত শিষ্য ছিল সবার শরীর পোড়ানো হয়েছে, একটারও শরীর সমাধিস্থ করা হয় নাই। আমাদেরকে বলা হয়েছে অভিতক উঠে উঠকে বিষ্ণু ভেসপে চলো, আপনার কি জ্বালা লাগায়, আপনারাও জ্বালান। এখন আমরা না জানি কি করি, ওই যে শিবনারায়ণ স্বামী থাকতে জবরদস্তি করা হয়েছিল আমাদের এই রাজ্যে, এই আমলে আমরা যেভাবে বলবো জবনেরা, সেইভাবে আপনাদেরকে কাজকর্ম করতে হবে। আর না হলে তোমরা কি করবে, আমাদের সাথে চলে আসো। তখন শিবনারায়ণ স্বামীজি কি করলেন, সমস্ত আইনগুলি তাদেরকে দেখাবার জন্য মেনে নিলেন, কিন্তু মুখ অগ্নিটা রেখে দিলেন। আর এই যে আমরা পশ্চিম দিকে গাদি লাগাই, পশ্চিম দিকে গাদি লাগাবার কোনো বিধান নাই। এই মন্ত্রাবলীর মধ্যে কোনো জায়গায় বলা নাই যে আপনি পশ্চিম দিকে গাদি লাগাবেন, এটা পূজন বিধি। পশ্চিম দিকে গাদি লাগাবার কোনো বিধান নাই। আচ্ছা, তারপরে আমি চন্দ্রনাথ ধামে গেলাম, শ্মশানা ধামে গেলাম, বর্ষারি গাঁও গেলাম। আমি যখন চন্দ্রনাথ ধামে গেলাম, ধামে গিয়ে আমাকে ধামের গ্রন্থ পূজা করতে দেওয়া হলো। এবার আমি ধামের গ্রন্থ যখন পূজা করতে বসলাম, পরম সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তো ধামের গ্রন্থ যখন পূজা করতে বসলাম, বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করলাম যে বাবাজি এটা কোন দিক? বলো বাবাজি পূর্ব দিক। তখন আমি বসলাম পূর্ব দিকে। তো পূর্ব দিকে বসে ওনারা সমস্ত কর্ম করতেছেন। চন্দ্রনাথ ধাম থেকে গেলাম শ্মশানা ধামে। শ্মশানা ধামে গিয়ে দেখলাম শিবনারায়ণ স্বামী যে সমাধি স্থান, সেখানে আবার ওরা ওই পূর্ব দিকে সমস্ত কর্ম করে। আমরা বাংলাদেশ থেকে মনে করতেছি আমাদের এদিক থেকে পশ্চিমে ধাম, এই জন্য আমরা পশ্চিম দিকে গাদি লাগাই। আন্নাসে লেখা আছে অগহন মাস পক্ষ উজিয়ার, আর হাত লেখাই গ্রন্থের মধ্যে লেখা হয়েছে অগহন মাস পশ্চিম উজিয়ার। এই যে ভ্রান্তিগুলা, আমরা এই জন্য পশ্চিম দিকে গাদি লাগাই। পশ্চিম দিকে গাদি লাগাবার কোন গ্রন্থে উল্লেখ নাই। সর্বোচ্চ গুরু অনাসকে পূজা করার যে নিয়ম বিধি, তা হলো এই সংগ্রহ পূজন বিধি। এইটা, এই পূজন বিধিটা দিয়ে একটা মানুষ মারা গেলে কি কি ভাবে মাটি দিবেন, কি কি লাগবে আছে, এই পূজন বিধি দিয়ে কিভাবে গুরু গাদি লাগাবেন, কি কি লাগবে সম্পূর্ণ এখানে আছে। এই গ্রন্থের মধ্যে নাই পূর্ব পশ্চিম, তাহলে আপনি কোথায় পেলেন? অশাস্ত্র। আপনার শাস্ত্র মানতে হবে। কি শাস্ত্র? গুরু অন্যাস। কোথা থেকে? গুরু অন্যাসের যে জ্ঞান, ব্রহ্ম জ্ঞান, বেদান্তিক জ্ঞান, বেদের অন্তর্গত সার। গুরু অন্যাস আসার আগে আমরা কোন গ্রন্থ মানতাম? গুরু অন্যাস আসার আগে আমরা বেদ পুরাণকে মানতাম। এই জন্য আমাদের বেদ পুরাণ শাস্ত্রকে ফলো করতে হবে। যেটা গুরু অন্যাসে পাওয়া যাবে না, শিবনারায়ণ পন্থীতে যেটা পাওয়া যাবে না, সেটা তৎক্ষণাৎ বেদ থেকে কালেকশন করতে হবে। আমাদের এখানে শ্রাদ্ধ পিণ্ডের বিধি নিয়ম নাই। আমরা শিবনারায়ণ স্বামী একটা মানুষ মারা গেলে সমাধি নিশানা গাড়া পর্যন্ত বিধান দিয়েছেন, এরপরে আর কিছু দেন নাই। কিন্তু আমরা তারপরে শ্রাদ্ধ করি। কেন করি? যে আত্মাগুলো উদ্ধার হতে পারে না তাদের জন্য শ্রাদ্ধ করি। শ্রাদ্ধ কিভাবে করব? ওই বানোয়াটি কোনো মন্ত্র দিয়ে শ্রাদ্ধ হবে না, এটা বেদ থেকে কালেকশন করে নিয়ে আপনাকে শ্রাদ্ধ করতে হবে। আমরা তো বলি দেই জল সে জল মিলে, পণ সে পণ মিলে, ধরতি সে ধরতি মিলে, আকাশ আকাশ মিলে, ইহা সে রুহা করবা, শিব নারায়ণকে লাগাতে দোহাই, সন্ত লোক দিতে পাঠাই। এসব মন্ত্রের কোনো ভিত্তি নাই। যে মন্ত্রগুলি শাস্ত্রসম্মত নয়, সে মন্ত্রগুলিকে বাদ দিতে হবে। আমরা বৈদিক বেদ থেকে কালেকশন করতে হবে। বিয়ে শাদী কোন মন্ত্র? 5 বিরা পান ধুসিয়ে বা গাঙা স্নান, এসব মন্ত্রের কোনো ভিত্তি নাই বাবা। এই মন্ত্রগুলি আমাদের কি করতে হবে? শাস্ত্র গ্রহণ করতে হবে। একসময় আমাদের লেখাপড়া ছিল না, একসময় ব্রাহ্মণবাদীরা মঠে মন্দিরে আমাদেরকে ঢুকতে দেয় নাই, গ্রন্থ কিতাব পড়তে দেয় নাই। আমরা তখন পরাধীনতা ছিলাম। আজকে কিন্তু স্বাধীন হয়েছি। আজকে আমি বেদ পড়লে কেউ নিষেধ করে না। আজকে আমি আমার বাড়িতে মন্দির বানিয়ে দেব দেবী পূজা করলে কোনো ব্রাহ্মণ এসে নিষেধ করবে না যে তুমি কেন পূজা করতেছো। আজকে আমি বেদ পুরাণ 4 বেদ 14 শাস্ত্র 18 পুরাণ অধ্যয়ন যদি করি, কোনো ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে না এটা আমার, তুমি কেন করতেছো। পারবে? তাই আমরা পরাধীনতা নয়, এখন স্বাধীনতা রয়েছে। আমাদের কি দরকার? আমাদের দরকার শাস্ত্র অধ্যয়ন করা। এই জন্য আমাদের সনাতন, আমাদের ধর্ম কি? আমাদের ধর্ম হলো সনাতন ধর্ম। আমাদের ধর্ম কি? সনাতন ধর্ম। সনাতন ধর্মের মধ্যে 12টা পন্থ আছে। পন্থগুলি কিন্তু ধর্ম নয়। যদি পন্থ ধর্ম থাকতো, কিছুদিন আগে
স্নানে গিয়ে দেখি ঢাকা থেকে কিছু ছেলে এসেছে, ছোট ছোট ছেলে। এই ছেলেগুলো এসে রবিদেশীয় ধর্ম প্রচার করতেছে। রবিদেশীয় ধর্ম প্রচার করে বলতেছে हमनी के रविदास धर्म हो, हमनी में हाई लेके हाउ लेके। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এই রবিদাস জি কোন ধর্মে ছিলেন? আপনি যে রবিদেশীয় ধর্ম পালন করতেছেন অমৃত একটা গ্রন্থ দিয়ে, অমৃত বাণী তো গুরু রবিদাসজির বাণী, এটা ধর্ম তো নয়, এটা তো ঈশ্বরের বাণী নয়, গুরু রবিদাসজির বাণী। গুরু রবিদাসজি অনেক বাণী দিচ্ছেন, শিলনারায়ণ স্বামীজি মূল গ্রন্থে অনেক বাণী দিচ্ছেন, সন্ত কবিরদাসজি অনেক বাণী দিচ্ছেন, গুরু নানকজি অনেক বাণী দিচ্ছেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বাণী দিচ্ছেন, বিবেকানন্দ দিচ্ছেন, হাজার লাখো মহাপুরুষ লাখো বাণী দিচ্ছেন, তাহলে লাখো ধর্ম হয়ে যাবে। সমস্ত মহাত্মারা একই আকাশের নিচে যেমন আমরা আছি, একই ধর্মের ছায়া তলে আমরা সনাতনী। এই জন্য আমাদের গোত্র কি? কাশ্যপ গোত্র। তো যদি রবিদেশীয় ধর্ম হয়, সন্ত ধর্ম হয়, তাহলে আমাদের আলাদা গোত্র থাকবে। আমরা সনাতন গোত্রটা কেন ব্যবহার করি? কাশ্যপ গোত্রকে ব্রহ্মার মানুষ সন্তান কাশ্যপ মুনি। আমরা মূলে কিন্তু ঠিকই আছি, এদিকে এসে ভেজাল হয়ে গেছে। আমরা প্রশ্ন, আপনারা যদি কারো প্রশ্ন থাকে, আমি যে আলোচনাগুলি করলাম এর মধ্যে প্রশ্ন রাখতে পারবেন। যদি আমার সামর্থ্য হয় উত্তর দেব, আর না হলে আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিব। প্রথম একজন প্রশ্ন করেছেন, ধন্যবাদ ওনাকে। আমরা মহাদেবের পূজা করে থাকি, তাতে অনেকে গাঁজা সেবন করে থাকে। অনেক মহন্তগণ বলে থাকেন যে মহাদেব গাঁজা সেবন করেন। দয়া করে এটা প্রমাণ সহ ব্যাখ্যা দিবেন, কোন গল্পের মাধ্যমে নয়। ধন্যবাদ আপনাকে। প্রমাণ সহ ব্যাখ্যা হলো শিব পুরাণ। এই গাঁজা খোঁজার জন্য আমি 500 টাকা দিয়ে সীতাকুণ্ড থেকে শিব পুরাণ কিনছি। পুরো শিব পুরাণটা পড়লাম, কোথাও গাঁজা নাই। মহাদেব গাঁজা খান নাই। মহাদেবের 5 মুখ পঞ্চনন, পঞ্চমুখে কি করেন? কি সেবা করেন? নামের সেবা করেন। তিনি কোথাও গাঁজা সেবা করছেন এটা উল্লেখ নাই। আর মহাদেব হলেন অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি বৈষ্ণবগণের শিরের মণি। কোন বৈষ্ণব প্রসাদ ব্যতীত অপ্রসাদ কোন বৈষ্ণব কখনো নেশা গ্রহণ করে না। আর আমরা মহাদেবের দোহাই দেই। মহাদেব খেয়েছিলেন বিষ। সাগর মন্থন করতে গিয়ে কালিয়ানাগ ছিঁড়ে গেছিল। কালিয়ানাগের সমস্ত বিষ গ্রহণ করে কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন, তার নাম হয়েছে নীলকণ্ঠ। তা আপনারা যারা গাঁজা খান, যদি বলি 2 টাকার ইঁদুর মারার ওষুধ এনে দেই, না ওটা তো খাওয়া যাবে না। আর গাঁজা যদি প্রসাদ হয়, প্রসাদ বাবা আপনি একাই কেন খাবেন? প্রসাদ আপনার বউ বাচ্চা স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিজন সবাই খাবে, কিন্তু আপনার বেলায় প্রসাদ, বউ বাচ্চার বেলায় না। বাবা খাইলে বলি তো হাল খালি আমরা খাতি কর কেন? প্রসাদ যদিও সকলের জন্য হবে। আচ্ছা, আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, উনি শর্টকাটে গল্প বলতে গল্প আছে, গল্পে বলা আছে দুর্গা দেবীর অভিশাপ আছে। যদি কোনো ব্যক্তি গাঁজা খায়, জ্ঞান গঙ্গাতেও বলা আছে, কবির দাস বলেছেন 70টা তার শুয়োরের জন্ম হবে। শুকর আর কুকুরের জন্ম হবে গাঁজা খেলে। দুর্গা দেবীর অভিশাপ আছে। আচ্ছা, গল্প বলতে নিষেধ করছে, অধিকার যাইতেছি না, আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে বললাম। নিচে পিণ্ডদান ও বিবাহের মন্ত্রগুলো গুরু অন্যাসের কোন অধ্যায় বা কোন জায়গায় আছে, প্রমাণ সহ সঠিক ব্যাখ্যা দিবেন কোন গল্পের মাধ্যমে। ধন্যবাদ। আমাদের পিণ্ডদান এবং বিবাহ পন্থীগত ভাবে নেই। পিণ্ডদান এবং বিবাহের মন্ত্র এগুলি পন্থীগত ভাবে নেই। এগুলি নিতে গেলে, কালেকশন করতে গেলে বেদ থেকে নিতে হবে। বেদ কি জন্য? বেদ তো আমাদের জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা বেদগুলিকে ফলো করি না। আমরা শুধু আমাদের শিবনাথপতি যে কয়েকটা গ্রন্থ আছে 14-15টা, এর মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধতা থাকি। কিন্তু এর বাহিরে শিবনাথ স্বামীজি দেখেন, শিবনাথ স্বামীজি আমাদের সাথে কি কাজ করেছেন? শিবনাথ স্বামী জানতে পারছেন, যদি শিবনাথ স্বামীজির বিয়ে শাদী বিষয় দিয়ে যান, শ্রাদ্ধ তত্ত্বের বিষয় দিয়ে যান, তাহলে আমরা আর সনাতনকে স্বীকার করব না। এবং শিবনাথ স্বামী জানতে উনি কি ছিলেন? উনি সনাতনী ছিলেন। মূলে কি ছিলেন? ক্ষত্রিয়। উনি একজন ক্ষত্রিয় ছিলেন, সনাতন ধর্মের 2য় বর্ণের শ্রেণীর ক্ষত্রিয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। উনি তো বিয়ে শাদী করেছেন, ওনার বিয়ে শাদী কোথাও উল্লেখ নাই কোন মন্ত্রে কিভাবে বিয়ে করেছেন। আমরা বিয়েতে কার ফলো করি? শিবনারায়ণ স্বামীর বিয়ে নয়, গুরু রবিদাসজি বিয়ে করছেন তারটাও ফলো করি না। আমরা ফলো করি রামচন্দ্রের বিবাহ। রামচন্দ্র যিনি বিয়ে করতে গিয়ে কি এক রাত্রি যাপন করেছেন,
পক্ষ বিয়ে করতে গেলে মেয়ে পক্ষের বাড়িতে এক রাত্রি যাপন করে কিনা? আগে মর্যাদা হয় 3 দিন হবে আপনি। এখন আমরা একদিন অবশ্যই যাপন করতে হয়। আর রামচন্দ্রের বিয়ে, ভগবান শ্রী রামের বিয়ে কে করেছিল? বৈশিষ্ট্য মুনি, যার 4 বেদ মুখস্থ ছিল। তার মন্ত্রের অভাব আছে? এই জন্য আমাদেরকে জানতে হবে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হবে। সৎ পথ আমাদের কেন? একসময় ব্রাহ্মণবাদীরা, সুনারায়ণ স্বামী যখন ছিলেন, ব্রাহ্মণেরা ওই যে বললাম মঠে মন্দিরে বেদ পুরাণ আমাদেরকে স্পর্শ করতে দেয় নাই। আর তখন এই মহাত্মাদের উদয় হয়েছে, কেন? সঠিক মার্গ দর্শন করাবার জন্য। তাই বলে এটা নয় যে মহাত্মারা আমাদেরকে বেদ থেকে একবারে আলাদা করে দিয়েছেন, এইটা নয় সনাতন ধর্ম থেকে আমাদেরকে আলাদা করে দিয়েছেন, এটা কিন্তু ভাবা যাবে না। প্রশ্ন, আমাদের রবিদাসের তুলসী মালা পরা যাবে কিনা? আগে তুলসী সম্বন্ধে আপনাদের অবগত হতে হবে। অনেক মায়েদের গলায় তুলসী আছে, অনেকের গলায় নেই। আচ্ছা, তুলসী ধারণ করা যাবে, তুলসী মালা ধারণ করা যাবে, কেন করবেন এটা বিষয়টা তো বুঝতে হবে। যখন আমরা তুলসী প্রণাম মন্ত্র বলি, কি বলি? ওম বিন্দায় তুলসী দিব্যায় প্রিয়া কেশা বসাইচা বিষ্ণু ভক্তি পদে প্রদা ইনি দেবী সত্যব্রতে নম নমঃ। তুলসী দেবী কিন্তু ভগবান নন, তুলসী দেবী ভগবান নন, উনি বিষ্ণু ভক্তি প্রদায়িনী, বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণু ভক্তি প্রদানকারী। উনি সর্বশ্রেষ্ঠ একজন ভক্ত, উনি বিষ্ণু ভক্তি। উনি যে আমরা যে আমাদের গুরু আনাসের মূল পুরুষকে, আমাদের গুরু আনাসের মূল পুরুষ যে পরমাত্মা, ওনাকে আমরা কি নামে চিনি? চরাচর চারু স্থানী নমামি বিষ্ণু শরণাং পদ জানি, যোগখণ্ডে বলা আছে গুরু আনাসে। ওমকার বিষ্ণু সত্য কেয়া জানা ন্যাসের হৃদয় পতি ভগবানা দেবা তুরিয়ামে বিদ্যা পায়া তদা আদিত্য নাভি মন্ডল ছায়া। গুরু আনাসের মূল পুরুষ যিনি পরমাত্মা, নিরাকার নির্গুণ অবিনাশী, ওনার আর একটা নাম হলো বিষ্ণু। ওই বিষ্ণু ভক্তি যদি আমরা লাভ করতে চাই, তাহলে তুলসী যদি কেউ কণ্ঠে ধারণ করে, তার বিষ্ণু ভক্তির লাভ হবে, ঊর্ধ্বগতি হবে। এটা নয় যে তুলসী ধারণ করলে আমার অপরাধ হবে, পাপ হবে, ভালো হবে, এটা আপনার ব্যক্তি বিশেষ। এই প্রশ্নটি, আপনি যে বস্ত্র নিয়েছেন সেটা কে সৃষ্টি করেছেন? এটা কোন অ্যাঙ্গেল থেকে বলেছেন যে আপনি যে বস্ত্র নিয়েছেন এটা কে সৃষ্টি করেছেন? এই বস্ত্রটার আর একটা নাম হলো নামাবলী। নামাবলী, রামাবলী না, নামাবলী। যে বস্ত্রের নাম লেখা আছে, যে বস্ত্রে হরিনাম লেখা আছে, একে বলা হয় নামাবলী। এই নামাবলী আমরা অঙ্গে দিয়ে কারা দেয়? যখন আমরা কোনো ভগবত কর্ম করি, পরমাত্মা কোনো কর্ম করি, তখন এই নামাবলী, এটাকে কেউ উত্তরী বা নামাবলী, নাম লেখা ছাড়া যেটা সাদাটা, এটা শুধু উত্তরী, আর এটা হলো নামাবলী। এই উত্তরী নারদ মুনি ধ্রুব মহারাজকে প্রদান করেছিলেন, ভাগবতে রয়েছে। গুরু অন্যাসে যে ধ্রুব মহারাজ রয়েছেন, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বিভীষণ, ধীরা, পাণ্ডব, পাঁচ ধরে শরীরা ভক্তি খণ্ডে, এই ধ্রুব মহারাজের গুরু ছিলেন প্রহ্লাদ, এই যে নারদ মুনি তাকে প্রদান করেছিলেন। এখন এই নামাবলী মহাপ্রভু আসার পর বিশেষ করে এটা সৃষ্টি হয়েছে, কারণ মহাপ্রভুই নামকে প্রচার করেছেন। পৃথিবীতে যত আছে নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হবে মোর এই নাম। আর এই নামাবলী আমাদের অবশ্যই গায়ে দিয়ে পূজা পার্বণ শ্রাদ্ধ তর্পণ বিধি যত কর্ম আছে, সমস্ত শুভ কর্ম নামাবলী গায়ে দিয়ে করা উচিত। আমরা অনেকে শুধু খালি গায়ে আসনে বসে যাই, এটা অনুচিত। খালি মাথায় বন্দগি বাজাতে বসে যাই, এটা অনুচিত। অবশ্যই আমরা যে একটা নারী, আমাদের মাথায় একটা বস্ত্র
অবশ্যই লাগবে। আমরা যে একটা নারী, আমরা সন্ধ্যা আরতি করতে গেলে আমাদের গায়ে একটা বস্ত্র অবশ্যই লাগবে। আর সেই বস্ত্রটা যদি হরির নাম লেখা থাকে, অমৃত হে হরি নাম জগৎ মে छोड़ देना 20 বিষয় पीने का, আর হরি নাম নেই তো क्या जीने का। হরি নাম ছাড়া হরি ভক্তরা বাঁচতেই চায় না। এই জন্য আমার সর্ব অঙ্গে যেন হরি নাম লেখা থাকে। বাবাজি, সবার উদ্দেশ্যে মানে সবার থেকে আমার একটা প্রশ্ন ছিল। আমাদের যে গুরু মন্ত্রটা আমাদের দেওয়া হয়, আমি সহ অনেকেই এখানে আছে, যারা আছে সবাই হয়তো ভুলে গেছে। সবাই জানতে চায় এই মন্ত্রটা কি ছিল, যদি আবার একটু সবাই মনে করিয়ে দেন। আচ্ছা শুনেন, এই বীজ মন্ত্র গুপ্ত মন্ত্র। এই বীজ মন্ত্র মাইকে অ্যালাউন্স করে প্রকাশ করে বলার মন্ত্র না। এই মন্ত্র শুধু গুরু আর শিষ্যের মধ্যে আদান প্রদান হবে। এই মন্ত্র গুরু দিবে, শিষ্য গ্রহণ করবে, গুরু জানবে আর শিষ্য জানবে। কিন্তু ওই শিষ্যকেও জানতে হবে, গুরুকেও জানতে হবে। এটা প্রকাশ্য বলা যায় না। গুরু মন্ত্র বিশেষ করে জপ করা হয় জিহ্বা যেন না জানে, কিন্তু এটাকে মুখস্থ রাখতে হবে। তো আপনারা যারা গুরু মন্ত্র এখনো পান নাই, অর্থাৎ যাদের জানা নাই, মুখস্থ করেন নাই, গুরুদেব লিখে দেন নাই, এখনো সময় আছে। একজন শিক্ষাগুরু ধরে হলেও ওই মন্ত্রটাকে লিখে নিয়ে গুরু কর্ম করে। তাছাড়া সাঞ্জা বন্দেগী আপনাদের কোনো কিছুই কাজে আসবে না। বীজ যদি বপন না হয়, ফল হবে, গাছ হবে কোথা থেকে? গাছ না হলে ফল হবে কোথা থেকে? এই জন্য বীজ মন্ত্র অবশ্যই আপনারা কোন একজন শিক্ষা গুরু জেনে নেবেন। ধন্যবাদ। আমরা শ্রীনারায়ণ স্বামীকে মানি, ঠিক আছে, কিন্তু শ্রীনারায়ণ স্বামীজি কাকে মানতেন? এবং শ্রীনারায়ণ পন্থী শিবকে মানি, কিন্তু এই শিব কাকে মানেন বা কার নাম জপেন? প্রশ্নটা এখানে নিচেরটা একটু এদিক সেদিক আছে, গোছানো হয় নাই। আচ্ছা আমি তারপরে বলতেছি। প্রথমে শ্রীনারায়ণ স্বামী কে আমরা মানি, কিন্তু শ্রীনারায়ণ স্বামী কাকে মানতেন? শ্রীনারায়ণ স্বামী পার ব্রহ্মা পরমাত্মা পরমেশ্বরকে মানতেন। বাকি যাকে বিষ্ণু বলা হয় উনি ভগবান শ্রী বিষ্ণুকে মানতেন, এবং বিষ্ণুকে ভজার জন্য অনেকগুলি মন্ত্র আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। শান্তা কারণ ভজন ভুজঙ্গ স্বয়ং পদানাম সুরেশ্বর বিশ্ব আধারণ গগন সদৃশা মেঘাপর্ণা শুভাঙ্গম লক্ষ্মী কান্তা কমলা নয়ন যোগী বিধান গম্ভীর বন্দে বিষ্ণু। আমি বন্দনা করি সেই বিষ্ণুকে, ভব ভব হরণম, যিনি ভব ভয় হরণকারী, সেই বিষ্ণুকে মানতেন। এবং শ্রীনারায়ণ পন্থীরা শিবকে মানি। শিব কাকে মানেন? শিবকে শুধু শ্রীনারায়ণ পন্থীরা না, সবাই মানে, শিবকে শ্রদ্ধা করে। শিব হলেন মহান বৈষ্ণব। এবং শিব কি নাম জপ করেন? শিব সর্বদাই হরি নাম জপ করেন, কৃষ্ণ নাম জপ করেন, রাম নাম জপ করেন। শিব সর্বদাই অজপা নাম জপ করেন। হরি ওম তৎসৎ। বাবা একটু যদি বলে দিতেন যে আপনার সঙ্গে আমরা যখন কথা বলে বলতেছেন, কারো কাছে ভুল লাগে সে আসি চ্যালেঞ্জ করতে পারে। আপনারা প্রশ্ন করবেন কিভাবে জানেন? প্রশ্ন করার কিছু প্রশ্ন আছে। এমন কোন প্রশ্ন কাউকে করা যাবে না যে ঠগাবার মনে করে প্রশ্ন করবো। এক, প্রশ্ন করতে হয় কি, আমরা অনেকে প্রশ্ন করি, বাবাজি কহিত দুর্গার পাপের নাম কারো হলো, কহিত হউ কাপ কাহে এসব হইল না, এগুলি প্রশ্ন না। প্রশ্ন করতে হবে। একজন ব্যক্তিও এমন প্রশ্ন করে না যে বাবাজি আমাদের আত্মাটা উদ্ধার কিসে হবে, কোন কর্ম করলে আমার আত্মা পরমাত্মার সেবায় লাগবে, ওনার চরণে পৌঁছাবে। আমাদের সময় কম, আমরা কলিহত জীব, মাত্র 70-80 বছর নিয়ে পৃথিবীতে আসছি। আর এই যুগে কোনো আয়ু নাই। যে যুগে এসে গর্ভের সন্তান মারা যায়, পৃথিবীতে আসার আগেই দিব্যান লোকান স্বগচ্ছাতু। তাহলে আমরা যা আছি তা বোনাস। এই জন্য এই অল্প আয়ুর মধ্যে এত কিছু জানাশোনার দরকার নাই। সোজা গুরু ধরে পরমাত্মাকে জেনে পরমাত্মাকে ভজন করে অন্তে পরমাত্মার কাছে যেন পৌঁছতে পারেন।
আর আপনারা যে যাই করেন বাহ্যিক কর্মগুলো যেগুলি বিয়ে শাদী শ্রাদ্ধ পিণ্ড যেগুলি বললাম এগুলি বেদ থেকে কালেকশন করবেন, বেদ কিনবেন, পুরোহিত দর্পণ নেবেন, এগুলি থেকে মন্ত্রগুলি নিয়ে বৈদিক মন্ত্রে জীবন যাপন হলে ওই জীবন শুদ্ধ জীবন হয়। আমার সময় কম, আমার পরবর্তী আমার দ্বিতীয় বক্তা প্রধান বক্তা আছেন গীতা অনুসারী শ্রীকৃষ্ণকে, গীতা অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান হিসেবে মানে, তাহলে শিবনারা শ্রীকৃষ্ণকে কি মানতেন? মারাত্মক প্রশ্ন। এবার অনেকে কহিল যে এবার দেখি বাবাজি কা কহিলাম ও কৃষ্ণ ভজলাম দেখে এবার हमने ওই কহিলাম না কা দেখি এবার গীতা অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণকে, গীতা অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ হলেন শুধু গীতা না, বেদ অনুযায়ী কৃষ্ণ হলেন ভগবান। বেদের অবিকল গ্রন্থ কি? সংহিতা। পূর্বের ছিল বেদ, বেদের অনুরূপ গ্রন্থ হলো হুবহু বেদ হলো সংহিতা। সংহিতার মধ্যে প্রথম সংহিতা যে ব্রহ্মসংহিতা, ব্রহ্মসংহিতা প্রথম শ্লোক চতুর্মুখ ব্রহ্মা। পৃথিবীর সন্তকে, আদি সন্ত যদি কেউ থাকে তিনি হলেন ব্রহ্মা, মানে ব্রহ্মার আগে কোন সন্ত ছিল না। আর প্রথম মানুষ হলেন ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মা ধর্মের নিগুড় রহস্য জানতেন। আর সনাতন ধর্মের নিগুড় রহস্য কারা? 12 জন জানতেন, তাদেরকে দ্বাদশ মহাজন বলা হয়। এই মহাজনগণ জানতেন নিগুড় রহস্য, তার মধ্যে ব্রহ্মা একজন। ব্রহ্মা কি বলতেছেন? ব্রহ্মসংহিতা প্রথম শ্লোক, ঈশ্বর পরমা কৃষ্ণ সচ্চিদ আনন্দ বিগ্রহ অনাদির আদি গোবিন্দ সর্ব কারণের কারণ। ভগবান যদি, ঈশ্বর যদি কেউ থাকে তিনি হলেন কৃষ্ণ। এখন আমাদের অনেকের প্রশ্ন, শিবনারায়ণ পন্থী বা সন্তপন্থী অনেকের প্রশ্ন, কৃষ্ণের জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, বাপ আছে, মা আছে, মানুষের মতো যে জন্ম আছে সে কি করে ভগবান হয়? যেখানে জন্ম বা বাপ বা মাহাতারি বা ভাই বা বহিন বা ও কৃষ্ণ কিন্তু ভগবান কথা অসম্ভব। ওই ব্যক্তি এখনো কৃষ্ণ সম্বন্ধে জানে নাই। এবার গীতায় কি বলতেছে? গীতা নবম অধ্যায়, এই গীতায় চতুর্থ অধ্যায় শ্লোক নাম্বার 9, জন্ম কর্ম চমে দিব্যম এবং ইহ ব্যক্তি তত্ত্ব ত্যাগ দেহম পুনর্জন্ম নয় এটি মামেতি সহ অর্জুন। হে অর্জুন, আমার জন্ম আর কর্ম নেই, আমার জন্ম কর্মটা হলো দিব্য জ্যোতি স্বরূপ। দ্বিতীয় অধ্যায় শ্লোক নাম্বার 20, প্রথম বললেন ন জায়তে মৃয়তে বা কদাচিনা নায়ম ভূত ভবিতা বানা ভূয় অজ নিত্য শাশ্বত হয়ম পুরাণ। হে অর্জুন, ন জায়তে মৃয়তে, আমার জন্ম নাই, মৃত্যুও নাই। আবার কোথায় বললেন? দশম অধ্যায় শ্লোক নাম্বার 8, কি বললেন? অহম সর্বস্ব প্রভব মত্ত সর্ব প্রবর্ততে ইতিমতা ভজন্তে মাম বুধা ভাব সমান্বিতা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতেছেন অর্জুন, অহম সর্বস্ব প্রভব, আমি সকলের প্রভু, আমার কোনো প্রভু নেই। মত্ত সর্ব প্রবর্ততে, আমার থেকে সমস্ত কিছু প্রবর্তিত হয়, সৃষ্টি হয়, আমি কারো থেকে সৃষ্টি হই না। দশম অধ্যায় 3 নম্বর শ্লোকে বললেন ইয় মামা অজম অনাদিঞ্চ ব্যক্তি লোক মহেশ্বরম অসং মূর সমত্তেষু সর্ব পাপ প্রবুচ্যতে। আমি অজ জন্ম রহিত, আমার জন্ম মৃত্যু কিছু নেই। আবার বললেন আমাকে কারা জানে? নবম অধ্যায় শ্লোক নাম্বার 11, অবজানান্তি মামা মূরা মানসিক তরুম আশ্রিত পরম ভাব অজানান্তা মামা ভূত মহেশ্বরম। অবজানান্তি মামা মূরা, মূর্খরা আমাকে জানবে না। মানসিক তনু আশ্রিত, আমি যে মানুষের তনু মানে মানুষের শরীর ধারণ করার কারণে কৃষ্ণকে আমরা মানুষ মনে করি। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলতেছেন মানসিক তনু আশ্রিত, মনুষ্য তনু ধারণ করার পরেও যে আমি পরমেশ্বর, এটা সবাই বুঝবে না। আবার অর্জুন বুঝেছিলেন। অর্জুন কি বললেন? পরম ব্রহ্ম পরম ধাম পবিত্র পরম ভগবান পুরুষম শাশ্বতম দিব্য আদি দেব অজম বিভু আহুস্ত মীর্ষে সর্বে দেবর্ষি নারদস্তদা অসিত দেবল ব্যাস স্বয়ং সেব রবিশিমে। হে ভগবান, তুমি পরম ব্রহ্ম, তুমি যে পরমেশ্বর মূল ভগবান, এতে আর আমার কোনো সন্দেহ নাই। এখন বিষয় হলো আমরা যাকে পরমাত্মা বলি, গীতাতে সম্পূর্ণ পরমাত্মার কথা, বেদে পরমাত্মার কথা। এই পরমাত্মার একটা নাম কৃষ্ণ, পরমাত্মার একটা নাম দুঃখরণ, পরমাত্মার একটা নাম বিষ্ণু, পরমাত্মার একটা নাম রাম, পরমাত্মার একটা নাম হরি। অনন্ত নাম, অনন্ত মহিমা, অনন্ত লীলা, ব্যক্তি একজন। আমার কার দরকার? ব্যক্তিটার দরকার। এই হলো বিষয়। এখন আমরা ওই ব্যক্তিকে জানবো। আপনার কৃষ্ণ নাম বলেন, কোনো দুঃখ নেই, কিন্তু কৃষ্ণকে নিন্দা করবেন না। কৃষ্ণকে ভগবান বলে যদি বিশ্বাস না করেন, তার যবন কুলে জন্ম হবে যা ব্রহ্মার হয়েছিল।
এই জন্য আপনারা কি করবেন? আমরা শিরার পথ আছি, আমরা শিরাকে ভজবো, আমরা দুঃখরণ স্বামীকে ভজবো। আপনি কৃষ্ণ নামে ভজারও দরকার নাই, নিন্দারও দরকার নাই, ওদিকে যাওয়ারও দরকার নাই। আপনি যে জায়গায় আছেন সেখানে আপনার মুক্তি আছে, সেটাই ভজেন, কিন্তু কাউকে নিন্দা করবেন না। ওম যদাস্করং পরিভ্রষ্টং মাত্রহীনং চ যদ ভবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎসর্বং তৎপ্রসাদত জনার্দনম। ओम सत्य व्याप्ते सर्वघटे सर्वलोके गुरुपदे सर्वसिद्धे श्री गुरुवे नमस्ते। बंदगी संता समाज से हमार बाती में यदि कोनो भूल त्रुटि केकरो किए आघात लागल होके हम कर जोर से क्षमा याचना करते सबको हमके क्षमा कर दे एवं এই समाज कमिटी के साधुवाद हमके যে সময় দিলে ভালো যথেষ্ট 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 অভিনন্দন সাধুবাদ এবং ঈশ্বর সভা শান্তি অমনি কিছু আউরি হোকে। দেখেন এইভাবে সভা শান্তি যদি না হয় আমরা কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে জানতে পারবো না। এরকম সভা শান্তি প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে মাসে মাসে বছরে নয় প্রত্যেকটা মাসে একটা করে এরকম সভা হওয়া দরকার। আর এরকম সভা করতে গেলে এই কমিটির একার পক্ষে সম্ভব না। আমাদের সবাইকে কমিটিকে কি করতে হবে? সহযোগিতা করতে হবে। কমিটিকে যদি আমরা সহযোগিতা করি আর্থিক পারিপার্শ্বিক কায়িক তাহলে কমিটি আরো উৎসাহিত হবে। এরকম সভা করবে, আপনারা এসে বিভিন্ন বক্তাদের কথা শুনতে পারবেন, জানতে পারবেন, মানতে পারবেন, বুঝতে পারবেন। জয় শান্তপতি। বলেন না যে প্রশ্নটা হলো একটা করতে পারবো অশিক্ষিত ব্যক্তি পূজা পার্বণ অধিকারী হতে পারে না। তবে আমাদের সবাইকে সময় মতো দীক্ষা অবশ্যই নেওয়া উচিত। জয় শান্তপতি। আবার কোন মঞ্চে দেখা হলে আপনাদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্ব হবে, ঠাকুর যদি কৃপা করে। হরি বল। জয় জয় শ্রী গুরু দুঃখরণ স্বামী প্রীত প্রেমানন্দে। হরি বল। একবার বলে সন্তপতি ভগবান কি, একবার বলে শিবনাথ স্বামী মহারাজ কি, একবার বলো গুরু अन्नास की, একবার বলো গুরু গাদি কি, একবার বলো সন্ত সমাজ কি, একবার বলো কমিটি মহারাজ কি। ধন্যবাদ। আজকের তৃতীয় বক্তা তিনি তার মহামূল্যবান ধর্মীয় আলোচনা আমাদের মাঝে রাখলেন। আশা করি আপনারা এখান থেকে অনেক শিক্ষা লাভ করেছেন। আমি এই মুহূর্তে ডেকে নিচ্ছি আমাদের